treatment of sleep apnea is an important issue, and patients with excessive daytime sleepiness, lethargy, etc. should not be ignoring their symptoms and should come to us early. Hi, I am Dr. Beauty Bishyash, working as junior consultant at CMRI Hospital, Kolkata. Sleep-related problems are very common in our society, which will affect not only your personal life but your professional life too. We have a specially designed sleep lab in our hospital. So, if you are suffering from any kinds of condition like snoring, excessive daytime sleepiness, etc., please visit us. We will always be there to help you. Thanks. Namaskar. আমার নাম ডক্টর অর্জুন দাশগুপ্ত। আমি ENT specialist in CK Birla CMRI Hospital, Kolkata. Wishing everybody a very happy World Sleep Day on 19th of March this year. Sleep is an enigma. সবারই স্লিপের প্রবলেম, লকডাউন, অনলাইন ক্লাসেস, বাড়িতে বসে থাকা, ওয়ার্ক ফ্রম হোমস, তো স্লিপ ইজ ভ্যানিশিং, অ্যান্ড স্পেশালি ইফ ইউ আর ফিলিং টায়ার্ড ডিউরিং দ্য ডে, if you are snoring, and if you don't have a refreshed sleep in the night, you need to see a specialist, because sleep is sometimes more important than water or food even. So take care of your sleep, sleep well. Happy World Sleep Day. Hi, I'm Dr. N.V.K. Mohan, Senior Consultant ENT Surgeon at CK Birla Hospitals, CMRI, Kolkata. This World Sleep Day, let us all pledge to acknowledge the role of sound sleep in keeping our mind and body healthy. So I think we won't mind if we can just see the video once more. Dr. Chirajit Datta. I'm one of the ear, nose and throat consultants, Sorry CMRI for the Hospital. inconvenience, Congratulations to everyone on the World Sleep Day. It's a very, very important day. It is to raise awareness, and it's frightening that how much we don't know about sleep. Technical glitch. So consult your doctor, read up more, consult ENT specialist for sleep apnea, for snoring, etc. if you need to, and have a good day and have a good night's sleep. Hi, myself Dr. Anupama Satpathy with the ENT CMRI team. I just want to wish everybody a very happy World Sleep Day with the message that for the best physical and the mental health, you need the best sleep. So don't ignore your sleep problems. Come to us. We are there for you. Thank you. So technical glitch, it can be happen anytime, right? So my honest apology for that, but we will definitely see this wonderful video once more. Definitely, we are going to see it. So please, I think you are working on it. I should continue? So this is the time. Now I would like to request our eminent physicians to begin their conversation and enriching our audience regarding sleepless night, help at hand. So it's all yours. Thank you so much. Thank you, Devarati. Thank you very much. Welcome everyone. Welcome on World Sleep Day. It gives me great pleasure to be talking with Arjun today. You know, Arjun and I are batchmates. We've studied in the same medical college and almost grown up together. So I was telling him a little while ago that it's a great pleasure for both of us to be in front of you and doing this conversation today. So let's talk a little bit about World Sleep Day first. So World Sleep Day came into being in 2008. So প্রথম World Sleep Day celebrate করা হয় 2008 সালে। Our American Association of Sleep Medicine started World Sleep Day now about 13 years ago. And the reason they did that, তার কারণ হলো যে আমাদের যত প্রবলেমস রয়েছে, আমরা ডায়াবেটিস সম্বন্ধে কথা বলি, আমরা হার্ট ডিজিজ, আমরা সিওপিডি, আমরা হিয়ারিং ডিজিজ সম্বন্ধে কথা বলি, বাট উই ডোন্ট টক অ্যাবাউট স্লিপ রিলেটেড প্রবলেমস। And the reason we don't talk about sleep related problems is because we think it's a part of life. We take sleeping as something which is for granted. আমরা যেরকম খাই সেরকম আমরা ঘুমাই, আমরা যেরকম দাঁত মাজি, this seems to be a mundane and routine part of life and we take it for granted. However, if you think about numbers, আপনারা যদি সংখ্যা ভাবেন, তাহলে sleep related disorders, সেটা ঘুম না আসা বা sleep apnea, এই বিভিন্ন অসুখ সম্বন্ধে আমরা আজকে কথা বলবো, constitutes about 10% of the adult population. তো 18 বছরের ঊর্ধ্বে
above 18, if you think about the population, 1 out of 10 people will have sleep-related breathing disorder. And if you think about a country like India, which has got 130 million odd people, you can understand how many in this room today might actually have sleep-related problems. Amar ghumaste oshubidha hoy. I have insomnia. I find it difficult to fall off to sleep at night. And a lot of the problems that we have today holo because of urbanization. Ei je prithibhi change hocche, faster life, world revolves around your mobile phone, world revolves around Netflix and Amazon Prime, looking at a flickering screen. All of these result in the insomnia and other sleep related problems that we have. So we'll start a conversation. Ami ar Arjun kotha bolbo. Hopefully you will get some information out of it. We will interrupt each other. We'll try and make it as much as conversational as possible. So Arjun, if I can ask you, in your experience, out of the number of people who come to your clinic, how many people actually come with something else? Kane shunte paye na, naker septum baka, deviated nasal septum, but then end up talking to you about being sleepless, snoring and other sleep related problems? Huge. Thank you, Raja. Raja boleche already. We go back long years. আমরা অনেক দিন ধরে আমরা ভারতবর্ষের অর্ধেক ঘুরেছি। ইংল্যান্ডে আমরা একসাথে ছিলাম, প্রায় 5 থেকে 6 ঘন্টা গাড়ি চালিয়ে আমরা একে অন্যের বাড়িতে যেতাম। So we go back long together, and he knows one of the secrets that we are talking about, that we snore. And can I share it? Yeah, of course. Okay. So Raja was crashing in my place, and in the morning I woke up and found that Raja is crouched with a blanket in my toilet. But toilets are clean. So I said, what are you doing in there? Everybody is snoring. I can't sleep in there. So that's the only place where I am finding things. So we go back a long time. So yes, we were talking about snoring, and as Raja was saying that there are sleep-related disorder is a mahamari ekhon ar ki shobarই hocche. So out of the 85 sleep-related disorders, sleep apnea is just one of them. And as you can see that I have no qualms in admitting that I do snore, as do most of the people in this room. About 40% of the adults snore. Men snore more than females. But at some point, 40 or 50, the women do start catching up fast with the men. So there is a problem. There is no doubt about it. And obviously the urban life, the sleep is becoming very, very important. As he mentioned, the Netflix, Amazon, the lockdown, the elderly stuck at home. They can't talk to each other. They are depressed. The online classes, the work from home. Everything is eating, and work from home is a disaster. I mean, people like working for who used to work, at some point they used to close down the laptop and go home. At that time, there is no such hours. They are working right into the night, and the sleep is affected. And something we call a screen time, the time you are looking at your screen, and that increases the problem with the sleeping. And one of them obviously is a obstructive sleep apnea. So I will just mention the sleep hygiene. So sleep hygiene is very basic. Sleep hygiene হচ্ছে খুব বেসিক। এটা যদি প্র্যাকটিস করেন তাহলে কিন্তু সমস্যা হওয়ার কথা নয়। যে একটা সময় ধরে আমাকে ডিসাইড করতে হবে যে আমি 10টার সময় যদি ঘুমোতে যাই, I will switch off everything by 9, all the devices. বই পড়তে পারি, লাইট ডিম করতে পারি, জল খাবো, খাবার দাবার শেষ হয়ে যাবে, and I will rest and not think about anything else. This has to be done. এটা না করলে কিন্তু হঠাৎ করে মোবাইল ফোনটা পাশে রেখে কিন্তু ঘুমটা আসবে না। As Raja said that he has insomnia, মানে how do you deal with insomnia? I mean, so I think so sleep hygiene জরুরি কথা। তো অর্জুন যা বললো তার সঙ্গে দু একটা জিনিস অ্যাড করি, যে রাত্রিবেলা ঘুমোতে যাওয়ার 4 ঘন্টার মধ্যে চা বা কফি খাবেন না। তো আমাদের ব্রিটিশাররা একটা জিনিস দিয়েছে যে খাওয়ার পরে রাত্রিবেলা they have a cup of tea. So that is probably not something to do in your day to day life. তো ফ্লিকারিং স্ক্রিন, ব্রাইট স্ক্রিনের কথা হলো, একটু 1 ঘন্টা আগে সবকিছু সুইচ অফ করে গান শোনা, বই পড়ার কথা হলো। We talked about not taking tea and coffee. It's also about sleeping at fixed times, like he said, 10টা থেকে 6টা, 11টা থেকে 7টা. You pick and choose your time, but make sure you stick to those times on a regular basis rather than sort of revolving round. তো আমার প্রবলেম হলো যে আমি যেগুলো বললাম সেগুলো কোনোটাই করি না। তো that is my problem.
তো আমি ফিক্সড সময় ঘুমোতে যাই না, আমি রাত অবধি কম্পিউটারে কাজ করি, আমি যখন রাত 12:30 একটার সময় ঘুমোতে যাই আমার ঘুম আসে না। সো আই হ্যাভ গট dependent on sleeping pills for a long time. Is that the right thing to do? It's probably one of the worst things that you can do, because like alcohol, if you become dependent on sleeping pills, then one, you can never come off it, and second, you will have to keep going up on the dose. তো আগে যদি 0.25 মিলিগ্রাম অ্যালপ্রোজোলাম খেয়ে ঘুম হতো, তাহলে কিছুদিন পরে 0.5 বা 1 মিলিগ্রাম অ্যালপ্রোজোলাম খাওয়া is not unusual. তার অসুবিধা কি? ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোচ্ছি, অসুবিধা কি? ভালো ঘুম হচ্ছে। So the problem is that over a period of time you lose your memory. আগে যে জিনিসগুলো খুব সহজে মনে রাখা যেত, কোথায় চাবি রেখেছি, কারোর নাম দেখা হলো তাকে দেখে চিনতে পারা, এই মেমোরিগুলো আস্তে আস্তে over a period of time goes away if you keep taking sleeping pills on a regular basis. তো তাই জন্যে আনসার টু অর্জুনস কোয়েশ্চেন, যে ঘুম হচ্ছে না, স্লিপ হাইজিনের উপরে জোর না দিয়ে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করা is a futile effort, because while you will manage for some period of time, after a little while it all becomes futile. তো তাই জন্য স্লিপ সাইকেল রেগুলারাইজ করা, যেগুলো অর্জুন বললো, যেগুলো আমি বললাম অ্যাবাউট স্লিপ হাইজিন, সেগুলো ফলো করা টু মেক শিওর দ্যাট ইউ টেক আদার মেডিকেশনস। তো ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট অর্জুন মেডিকেশনস ফর ইনসমনিয়া, না ঘুমোতে পারার ওষুধ, একটা তো স্লিপিং পিলস আমরা বললাম, কিছু অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট আছে যেগুলো খেলে ঘুম হয়। Again, they should be taken for short periods of time, and it's a prescription drug. এই সব ওষুধ ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়া খাওয়া উচিত নয়, and it should be a responsible doctor who understands what they are prescribing and why they are prescribing and for how long they should prescribe it. Then there are medications which alter and correct your sleep cycle, and we'll come back to this. So তার মধ্যে একটা হরমোনাল মেডিকেশন, তার নাম হলো মেলাটোনিন। সো মেলাটোনিন যারা অনেক ফ্লাই করে, এক দেশ থেকে অন্য দেশে ফ্লাই করে, অনেক অ্যাক্রস টাইম জোনস ট্রাভেল করে, তাদের ঘুমের অসুবিধা হয় বলে এই ওষুধটা আবিষ্কার হয়েছিল। আর উইল কাম ব্যাক অ্যান্ড টক অ্যাবাউট দিস, বিকজ আই নো দিস প্লেন্টি অফ প্রেস হিয়ার, সো ইট উইল বি অফ ইন্টারেস্ট টু দ্য প্রেস, and we'll come back and talk about this. But drugs like melatonin are useful. But much more than that, if you cannot sleep at night, take a step back and think whether the things that we have talked about today, আমরা দুজনে যে কথাগুলো বললাম আপনাদের, যেগুলো গুড স্লিপ হাইজিন, সেগুলো আপনারা আপনাদের জীবনে করেন কিনা। আমরা বললাম না এক্সারসাইজের কথা, হাঁটা চলার করার কথা। আমরা আমাদের ঘুম পায় কারণ সারাদিন পরে আমাদের দেহ থকে যায় বলে। We become tired doing what we do on a day-to-day basis. So if you don't exercise, if you're a couch potato, if your work involves just sitting in front of the computer, then even without the computer, just the lack of exercise will not allow you to sleep. So that's another important thing to remember. Exercising is important for sleep. The body needs to be tired for people to go off to sleep. So Arjun will talk about insomnia again. I'm sure there'll be questions, but we'll come to what is about 5%. So অর্জুন বললো যে আমাদের প্রচুর স্লিপ রিলেটেড ব্রিদিং ডিসঅর্ডার আছে, 80 বা 82 বললো, তার মধ্যে একটা ওএসএ। কিন্তু ওএসএ ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড দ্য রিজন ওএসএ ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ দিনের বেলা তার জন্যে আমাদের দেহে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। একটা তো দিনের বেলা ঘুম পাওয়া, টায়ার্ড লাগা, অন্যদিকে হাই ব্লাড প্রেশার এটসেট্রা। অ্যান্ড 1 out of 20 people, that's how high it is, 5% of the population have obstructive sleep apnea. তো অর্জুন আমার প্রশ্ন তোকে, we snore, and like you said, most people in this room would snore. But we said 5% of people have sleep apnea, which means most people in this room do not have sleep apnea but snore. তো এই যে ডিফারেন্সটা একটু যদি বলিস, যে স্নোরিং ভার্সেস স্লিপ অ্যাপনিয়া, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স? কারো বুঝতে অসুবিধা হলে একটু হাত তুলে বলবেন। হ্যাঁ, আমরা তো সুইচ করছি বিটুইন ল্যাঙ্গুয়েজেস, ইংলিশ বাংলা। তো আমি এখানে বসে আছি, আই এম টকিং টু ইউ, কোনো আওয়াজ আসছে কি? আসছে না। আমি নিঃশ্বাস নিচ্ছি, নিঃশ্বাস ছাড়ছি, কোনো আওয়াজ আসছে না। তো রাত্রিবেলা আমি যখন ঘুমিয়ে পড়ছি তখন আমার নাকটা ডাকতে শুরু করছে। তো এই যে স্নোরিং কথাটা হচ্ছে রাত্রিবেলায় আমি যখন ঘুমিয়ে পড়ছি তখন, তার মানে দিনের বেলায় এটা কিন্তু হচ্ছে না, রাত্রিবেলাই হচ্ছে। তার মানে কোথাও না কোথাও there is a restriction, there is a obstruction of the air flow, মানে নাক দিয়ে যে হাওয়াটা ঢুকছে সেটা যখন আমাদের লাংসে যাচ্ছে তখন এইখানে কোথাও একটা বাধা পাচ্ছে, দ্যাট ইজ প্রডিউসিং অল দ্য স্নোরিং। তো বাংলায় এটাকে বলে নাক ডাকা। তো নাক ডাকাটা আমি এটা দেখেছিলাম যে অ্যাকচুয়ালি খুব
এটাকে কিন্তু পৃথিবীর অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে কিন্তু নাক ডাকা বলে না, একটা বোধহয় মণিপুরিতে একমাত্র বলে বোধহয়, আর কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে কিন্তু নাক ডাকা বলে না। তো বাংলায় বলে নাক ডাকা, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা নাক থেকে কিন্তু আসে না। সি অল দ্য এয়ারওয়ে, মানে আমার নাক থেকে, আমার তালু থেকে, আমার জিভ থেকে, আমার টনসিল থেকে সব কিছু রাত্রিবেলায় ভাইব্রেট করতে শুরু করছে। কেন করছে? আমি যদি আপনার হাতটাকে এরকমভাবে তুলে ধরে ছেড়ে দিই, তো হাতটা এখানেই থাকবে, পড়ে যাবে না, বিকজ আই হ্যাভ এ মাসেল টোন। ঘুমের মধ্যেই মাসেল টোনটা চলে যায়। আমাদের দু ধরনের ঘুম আছে, খুব মানে অ্যাকচুয়ালি অনেকগুলো আছে, আমি খুব সিম্পল করে বোঝাচ্ছি। একটা লাইট স্লিপ, একটা ডিপ স্লিপ। তো ডিপ স্লিপে আমাদের শরীরটা খুব শিথিল হয়ে যায়, আমাদের বডি টোন থাকে না। তখন আমরা যখন রাত্রিবেলায় ঘুমোই, তখন আস্তে আস্তে ওই অবস্ট্রাকশনটা হতে শুরু করে, তখন নাকটা ডাকতে শুরু করে। এইবার কখন ওটা স্লিপ অ্যাপনিয়া হচ্ছে, মাঝে মাঝে এই অবস্ট্রাকশনটা কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে, তার মানে আমি নিঃশ্বাস নিচ্ছি না, সম্পূর্ণ আটকে গেছি, তখন তো আমার মরে যাওয়ার কথা, তো আমি মরে যাচ্ছি না কেন? তার কারণ ব্রেন জানতে পারে, আমি ঘুমিয়ে থাকলেও ব্রেন জানতে পারে যে আমি অবস্ট্রাকশন হচ্ছে আমার। তখন ব্রেন দে সেন্ডস আ সিগন্যাল অ্যান্ড দ্য বডি ওয়েকস আপ। আমরা আবার একটা শ্বাস নিচ্ছি এবং এই যে সাইকেল, আবার আমরা ঘুমোচ্ছি, এবার এই সাইকেলটা হতে থাকে। দিস ইজ স্লিপ অ্যাপনিয়া। তার মানে হচ্ছে যখন অবস্ট্রাকশনটা কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে, এবার এটা যখন সারা রাত ধরে এই নাকটা ডাকছি এবং আমাদের অবস্ট্রাকশনটা হতে থাকছে, তার মানে কি আমরা প্রপার স্লিপ আমাদের হচ্ছে না, সেটা ফ্র্যাগমেন্টেড হচ্ছে। তো স্লিপ, তার মানে হচ্ছে দিস গাই ইজ স্লিপ ডেপ্রাইভড ফর ডে টু ডে। এই যে অক্সিজেন যে যাচ্ছে না ব্রেনে, তো এইটা আই থিঙ্ক রাজা তুই একটু বেটার বোঝা যায়, মানে হাউ ইট ভেরি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। আমি আরেকবার বলি, কারণ আমার মনে হয় এই ব্যাপারটা বোঝাটা ক্রুশাল ইন আন্ডারস্ট্যান্ডিং স্লিপ অ্যাপনিয়া। তো আমরা যখন ঘুমিয়ে থাকি, আওয়ার মাসেলস রিল্যাক্স, মাসেল শিথিল হয়ে যায়। তো আমাদের নেক মাসেল যদি শিথিল হয়ে যায়, তাহলে দে কোল্যাপস ইনওয়ার্ডস, কোল্যাপসেস ইনওয়ার্ডস। তো তাহলে শ্বাসনালীর সংকুচন হবে। তো এই শ্বাসনালীর সংকুচন হতে হতে এমন একটা সময় আসবে when the breathing tube closes completely, and when the breathing tube closes completely, the flow of air from outside to inside stops. যদি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়, it stops completely. যদি ন্যারোয়িং এরকম হয়, তাহলে এই সরু জায়গা দিয়ে হয়তো একটু বাতাস ঢুকবে, কিন্তু that amount of oxygen is not enough nutrition, it's not enough food for the brain, the heart, the kidney. So you understand that during the night, if this happens again and again, যে শ্বাসনালী এতটা কোল্যাপস করে গেল, সংকুচিত হয়ে গেল, বদ্ধ হয়ে গেল, যে অক্সিজেন সাপ্লাই টু ভেরিয়াস অর্গানস বিকাম লেস এন্ড লেস, দেন the vital organs of the body like the heart, the brain, the kidney, the liver and all other organs will lack oxygen. তো এই অক্সিজেন খাদ্য, lack of oxygen, and Arjun very nicely described. এবার এমন যদি হয় যে শ্বাসনালী বন্ধ হয়ে গেল, আমরা জানতেই পারলাম না, তাহলে তো আমরা সবাই প্রত্যেক রাত্রে শ্বাস আটকে মারা যাব। So what happens is, when there is lack of oxygen to the brain sends a signal to say, wake up quickly. If you don't wake up, you're going to die. So you stop breathing. আপনারা যারা নাক ডাকে এরকম কারুর পাশে ঘুমন, আপনারা দেখবেন যে so that's happening, and then there is silence. সবকিছু বন্ধ হয়ে গেল, শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। So that is the stoppage of flow of air and oxygen for a few seconds, and then you start breathing like that again, because the brain has told you that unless you start breathing again, you will die. So this closure can be partial. এটা যদি partial closure of the airway হয়, তাকে বলে hypoapnea. Hypo মানে কমে যাওয়া, apnea মানে partially শ্বাসনালী বন্ধ হওয়া, and apnea is complete closure of the airway, পুরোপুরি শ্বাসনালী বন্ধ হয়ে যাওয়া। তো এটা যদি প্রতি মিনিটে বা প্রতি কিছু মিনিটে হয়, over the night the heart, the brain, the kidney undergo damage, and when they undergo damage, people with sleep disorders are more prone to heart attacks, they are more prone to strokes, etc. etc. তো স্ট্রোক থেকে মৃত্যু বা হার্ট অ্যাটাক থেকে মৃত্যু বা হার্টের রিদম ডিস্টারবেন্স যাদের স্লিপ অ্যাপনিয়া থাকে, তাদের 10 গুণ হয় as compared to people who do not have sleep apnea. So people die younger, অনেক আগে মারা যায়, if they have sleep apnea which is not treated, not corrected, and that is important to remember. কিন্তু লোকে তো এটা বুঝবে না। তো কেন আপনাদের মধ্যে অনেকেই যখন প্রশ্ন করবেন, না ঘুম হওয়া সম্বন্ধে প্রশ্ন করবেন, rather than talking about sleep apnea if it is such a serious disorder? The reason for that is
যে আমাদের ঘুম না হলে আমাদের কষ্ট হয়, কিন্তু যার স্লিপ অ্যাপনিয়া আছে সে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বুঝতে পারে না যে তার রাত্রে পুরোপুরি ঘুম হচ্ছে না। তো তাই জন্যে অফন অর্জুন বা আমার ক্লিনিকে যখন স্লিপ অ্যাপনিয়া পেশেন্ট আসে, দে উড কাম উইথ দেয়ার পার্টনার অ্যান্ড দ্য পার্টনার উড সে আমি ঘুমোতে পারছি না কারণ আমার পার্টনার রাত্রিবেলা এত বেশি নাক ডাকে, বা সে লোকটা এসে বলবে যে আমার দিনের বেলা বসে বসে ভীষণ ঘুম পায়, আমি বসে বসে কথা বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়ি, বা আমি বসে বসে এত টায়ার্ড লাগে আমার যে আমার উঠতে ইচ্ছে করে না, বা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতে ইচ্ছে করে না। All of these are signals that us physicians, doctors need to understand as being signs and symptoms of sleep apnea, and that's important. তো 1 নম্বর হলো বেড পার্টনার আসছে নাক ডাকা নিয়ে, 2 নম্বর দিনের বেলার সিম্পটম টায়ার্ডনেস, লেথার্জি, মেমোরি প্রবলেম, ইরিটেবল হওয়া, দিনের বেলা বসে বসে ঘুম পড়ানো, that's second. But the third and most important aspect, like Arjun said, is the heart attack, the risk of heart attack, the risk of stroke, the risk of kidney disease, etc., which makes OSA a killer disease, and that's why it is so important. তো অর্জুন, এই যে OSA আমরা এর সম্বন্ধে কথা বললাম, but just to take the conversation forward, তোর ক্লিনিকে যখন পেশেন্ট আসে, like we said, often they come with a different disease, কিন্তু তোর এই সামনের লোকটাকে দেখে মনে হয় না এর স্লিপ রিলেটেড ব্রিদিং ডিসঅর্ডারের জন্য ইনভেস্টিগেট করা দরকার। সো হোয়াট আর দ্য থিংস হুইচ টেল ইউ? না, আমাদের উই হ্যাভ আ প্রোটোকল, আমাদের বিকজ উই ডিল উইথ অল দ্য আপার এয়ারওয়ে ডিজিজেস, মানে নোজ, নেজাল প্রবলেম, ব্লক নোজ, সোর থ্রোট, এমনি গিলতে অসুবিধা হচ্ছে, সো উই হ্যাভ সাম কোয়ালিটি অফ লাইফ কোয়েশ্চেনিয়ার. So sometimes we find that a person with a sore throat or a person with a nose block, the nose, there is two section of this quality of life question. I mean quality of life মানে একটা কতগুলো প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, তার মধ্যে তলার দিকে যে কোয়ালিটি অফ লাইফ কোয়েশ্চেনিয়ার সেইগুলোকে তারা খুব হাই স্কোর করে। Then your suspicion arises যে something else is going on, and then you ask them that do you snore? The classic 3 question, do you snore? When you wake up from the sleep, do you feel like আমাকে আমার ঠিক আছে ঘুমটা হয়েছে, নাকি আমাকে আরো 1-2 ঘন্টা ঘুমোলে ভালো হয়, নাকি সারাদিন ঘুম পায়? আমার একটা পেশেন্ট ছিল, সে চেয়ার শুদ্ধ পড়ে যেত অফিসে আর কি, এমন ঘুমিয়ে পড়তে হয়। সো দ্যাট মেক্স মি থিঙ্ক যে না, এবার এটাকে ইনভেস্টিগেট করতে হবে, এবং যেটা বলার আর কি আমাদের সেটাতেও যে we are both of we are aware যে একটা স্নোরিং এর একটা কোয়ালিটি অফ লাইফ কোয়েশ্চেন আছে, the Epworth Sleepiness Score. The Epworth Sleepiness Scoreটা কিছুই নয়, মানে এটা বলা হচ্ছে যে আমার নাক ডাকছে এবং আমাকে কিছু সিচুয়েশন দেওয়া হচ্ছে যেখানে আমার কি ঘুমিয়ে পড়ার সম্ভাবনা কতটা, মানে 0 মানে কোনো ঘুমিয়ে পড়ার সম্ভাবনা নেই, 4 মানে হচ্ছে আমার বেশ ঘুমিয়ে পড়ার ভালো সম্ভাবনা আছে। এবার আমি কোনো দুপুরবেলা খাওয়ার পরে একটু শুয়েছি, সেটা মোটামুটি সবাই বোধহয় 4 বলে জাগে। তো তারপরে একটা বসে বসে বই পড়ছি, একটা বোরিং নাটক দেখছি, একটা বোরিং লেকচার দেখছি, আর লাস্টকে ডেঞ্জারাস যেগুলো কিনা গাড়ি চালাতে চালাতে, মানে স্লিপ অ্যাপনিয়া ইজ ওয়ান অফ দ্য ভেরি হাই অফ অ্যাক্সিডেন্টস আর কি। তো এই যে লরি চালায়, হ্যাঁ, এই যে লরি চালকদের যে অ্যাক্সিডেন্ট সারা পৃথিবীতে, তার মধ্যে 70% is because people fall off to sleep when they are driving, right? So, and you understand it's not just crashing their heavy goods vehicle, it's about lots of people that they kill in the process. কতজনকে বলে। তো Epworth Sleepiness Score থেকে যখন আমরা বুঝতে পারি যে হি ইজ স্নোরিং, এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট যে আমরা, বিকজ উই আর ক্লিনিশিয়ান, though a snoring patient looks like me, একটা পিকউইকন সিনড্রোম বলা হতো আগে আর কি। তো এর একটা পিকউইক পেপারস বলে একটা গল্প আছে, তাতে একটা ডেসক্রিপশন আছে, ওল্ড পারসন, ওবিজ, মোটা, সে বসে বসে সারাদিন নাক ডাকে আর ঘুমায়, মানে দ্যাট ইজ হাউ ইট ওয়াজ ডেসক্রাইব। তো পিকউইকন সিনড্রোম ছিল, কিন্তু অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া অ্যাজই রাজা বলেছে আর কি, 80s থেকে আমরা অনেক বেশি করে ওটা সম্বন্ধে অ্যাওয়্যার হতে শুরু করেছি। তো আমরা যে শুধু সে যে একটু মোটা, একটু ওজন বেশি হলেই তাকে আমি অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া সন্দেহ করব তা নয়, আর অ্যাকচুয়ালি একজন সম্পূর্ণ খুব রোগা, মানে রাজার মতো চেহারা হলেও তার কিন্তু অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া থাকতে পারে। তো আমি রাজাকে জিজ্ঞেস করবো যে টেস্টগুলো কি হবে, মানে আমি ধরনের সন্দেহ করলাম দিস আ ভেরি হাই সাসপিশন। টেস্টের আগে আরেকটা কথা বলি, আর মানে প্রেস রয়েছে এখানে, আমি জানি আমাদের কিছু সিনিয়র ডাক্তার কলিগ রয়েছেন, তো একটা তো অর্জুন বললো যে অর্জুনের মতো চেহারা, পারসন কামস ইন, you suspect sleep apnea. The other people are people who are normal size and shape. তো আমার থেকে হয়তো একটু মোটা কিন্তু normal size and shape. তো এরকম লোকেদের স্লিপ অ্যাপনিয়া সাসপেক্ট করবেন যখন তাদের ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল হচ্ছে না অনেকগুলো ওষুধ খাওয়া সত্ত্বেও, যাদের ডায়াবেটিস কারেক্ট হচ্ছে না অনেকগুলো ওষুধ খাওয়া সত্ত্বেও, ইনসুলিন নিতে হচ্ছে ফর কন্ট্রোল অফ ডায়াবেটিস, দেয়ার ইভেন উইদাউট দ্য স্নোরিং
even without people saying যে আমার দিনের বেলা খুব ঘুম পায়, you would go on to do a sleep study and 1 out of these 3 people actually have sleep apnea. So তাই জন্য that is why physicians as a group, all of us, our consciousness about sleep apnea needs to increase for people who do not look like sleep apneics but might have sleep apnea. মানে CABG পেশেন্টের তার হাইপারটেনশন ডেভেলপ করেছে, ডায়াবেটিস ডেভেলপ করেছে, ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ হয়েছে, হয়ে বাইপাস হয়ে গেছে, তারপরে সন্দেহ হয়েছে যে না এর কিন্তু স্লিপ অ্যাপনিয়া কিন্তু একটা কারেক্টেবল কজ, মানে আমরা খুব কম জিনিসই কারেক্ট করতে পারি, কিন্তু স্লিপ অ্যাপনিয়া একটা কারেক্টেবল কজ। তারপরে সে আমাদের কাছে আসছে ফর ট্রিটমেন্ট অফ অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া অ্যান্ড উই ফাইন্ড হিম সিভিয়ারলি স্লিপ অ্যাপনিয়া। এটা যদি অনেক আগে ট্রিট করা হতো তাহলে বোধহয় এই জার্নিটা কি পুরো অ্যাভয়েড করা যেত। ঠিক, যাকে তুই টেস্টের সম্বন্ধে বলবো তো স্লিপ স্টাডির নাম হলো একটা ফ্যান্সি গাল ভরা নাম আছে, ইটস কল্ড polysomnography and I am looking for one of my technicians who is going to একটু যদি সামনে আসা যায়। হ্যাঁ ঠিক, থ্যাংক ইউ। সো বিগ থ্যাংক ইউ আমাদের দেবদীপ এবং সৌরভ হলো, দেবদীপ আমাদের টিম ম্যানেজার, আগে আমাদের রেসপিরেটরি থেরাপিস্ট ছিল, আর সৌরভ এখন আমাদের রেসপিরেটরি টেকনিশিয়ান। তো ওদের দুজনের মধ্যে কারোরই স্লিপ অ্যাপনিয়া নেই, কিন্তু দিস ইজ হোয়াট ইট লুকস লাইক। হ্যাঁ, এই যে আমরা পরীক্ষা করি পলিসমনোগ্রাফি, তো এই পলিসমনোগ্রাফি ইজ লুকিং অ্যাট ভেরিয়াস আসপেক্টস অফ দ্য হিউম্যান বডি অ্যান্ড হাউ ইট বিহেভস ডিউরিং স্লিপ। তো দেবদীপ বলবে এক্স্যাক্ট লিডগুলোর সম্পর্কে, কিন্তু আমরা দেখতে চাই 1 নম্বর যে স্নোরিং হচ্ছে কিনা। তো এই লেভেলে ইট ইজ টু লুক অ্যাট ওয়েদার দের ইজ স্নোরিং অর নট। এখানে লাগানো রয়েছে এই মাসল টুইচিং, এটা মেন্টালিস মাসল এই নাম। তো এই মাসলটার কতটা টুইচিং হচ্ছে সেটা দেখা। দের আর দিজ ইলেকট্রোডস, মাথার উপর একটু মাথাটা নিচু কর সৌরভ। তো ইউ ক্যান সি ব্রেন ওয়েভস, বলা হয় EEG। তো ব্রেন ওয়েভস দেখার জন্য এই ইলেকট্রোডগুলো লাগানো হয়। দেন দের আর চেস্ট স্ট্র্যাপস, ঠিক, দের আর দিস চেস্ট স্ট্র্যাপস। চেস্ট ওয়াল মুভমেন্ট আর অ্যাবডোমিনাল ওয়াল মুভমেন্ট কেমন হচ্ছে দেখার জন্য এই দুটো স্ট্র্যাপ। দেবদীপ একবার ইলাস্ট্রেট করে, দেবদীপ একটা কাজ কর, তুই এটাই নে, ইফ ইউ ক্যান শো পিপল অন দিস, টেল দেম দ্য এক্সাক্ট ইলেকট্রোডস। তো বেশ কিছু ইলেকট্রোডস লাগানো আছে। তো ইলেকট্রোডসগুলোকে আমরা 3টে পার্টে ভাগ করে নিই, নিউরো, কার্ডিও অ্যান্ড রেসপিরেটরি। তো নিউরো ইলেকট্রোডের মধ্যে EEG পড়ে, EOG, চিন EMG, আর খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা আমরা এখানে দেখানো হয়নি কারণ এটা লেভেল 3 মেশিন, তো সেটা হচ্ছে লেগ EMG। আমরা ঘুমের মধ্যে অনেকেই পা নাড়াই, তো সেটা ডিটেক্ট করার জন্য লেগ EMG করা হয়, যেটা এখানে দেখানো হয়নি। তো EEG-তে যখন EEG করা হয় স্লিপ স্টাডির ক্ষেত্রে স্পেশালি, তো খুব প্রচুর, নর্মাল আমরা নিউরো EEG-তে যত লিডস লাগাই স্লিপ স্টাডির ক্ষেত্রে অতটা লাগানো হয় না, দরকারও লাগে না। তো সাধারণত সেক্ষেত্রে আমরা মাথাটাকে 3টে ভাগে ভাগ করি, ফ্রন্টাল পার্ট, সেন্ট্রাল পার্ট অ্যান্ড অক্সিপিটাল পার্ট। একটু পেছন দিকে ঘুরে যাও। তো অক্সিপিটাল জোনেও এখানে যেহেতু পোর্টেবল মেশিন লাগানো হয়নি, অক্সিপিটাল পার্টে 2টো ইলেকট্রোডস থাকে, সেন্ট্রাল পার্টে 2টো থাকে, ফ্রন্টাল পার্টে 2টো থাকে। তো লাইট স্লিপ থেকে ডিপ স্লিপ, যেটা ডক্টর দাশগুপ্ত বলছিলেন, সেটা ডিটেক্ট করার জন্য এই মোটামুটি 4টে ইলেকট্রোডস, 3 ধরনের ইলেকট্রোডস ব্যবহার হয়। এছাড়া 2টো রেফারেন্স ইলেকট্রোডস লাগানো হয় EEG-র ক্ষেত্রে, যেটা ম্যাস্টয়েড বোনের উপর থাকে, যেটাকে আমরা M1 M2 বলি, সেই 2টো লাগানো হয়। সোজা করো। গভীর ঘুম বা পাতলা ঘুম এটা ডিটেক্ট করার জন্য আইবল মুভমেন্ট চেক করা হয়, সেজন্য EOG দেখানো হয়। আমরা অনেক সময় ঘুমের মধ্যে, সেটা কি বলতে হবে? তো EOG হলো ইলেকট্রো অকিউলোগ্রাম। ইলেকট্রো অকিউলোগ্রাম হলো চোখটা কতটা নড়ছে না নড়ছে রাত্রিবেলা সেটা দেখার জন্য এই দুটো ইলেকট্রোড, ঠিক। তো ব্রডলি স্পিকিং আমার মনে হয় লোকে ব্রডলি যদি জানতে চায় দেবদীপ, একটা হলো ব্রেন ইনক্লুডিং দ্য আই, 2 নম্বর হলো নাক ডাকার জন্য এই যে নাকের মধ্যে যে জিনিসটা লাগানো রয়েছে, মাসেলের অ্যাক্টিভিটি দেখার জন্য এখানে মাসেল, দেবদীপ পায়ের মাসেলের কথা বললো, সো দ্যাটস দ্য আদার মাসেল, চেস্ট ওয়াল অ্যাবডোমিনাল ওয়াল মুভমেন্ট, ECG হার্টের অ্যাক্টিভিটি দেখার জন্য, আর আঙুলে একটা পালস অক্সিমিটার লাগানো রয়েছে, এটা আপনারা সবাই চেনেন কোভিডের পর থেকে। তো এটা হলো স্যাচুরেশন দেখার জন্য। দিস ইজ প্রবাবলি দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ডিভাইস আউট অফ অল অফ দিস, ইটস দ্য মোস্ট সিম্পল অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ডিভাইস। অর্জুন, এনি কমেন্টস, একটু কিছু বলবি আমাদের, এনি মডিফিকেশন? এটা দেখে না অনেকে ভয় পেয়ে যায়, এটা কিন্তু ভয় পাওয়ার মতো কিছু নয়। ইটস এ ভেরি সিম্পল টেস্ট, মানে কতগুলো শুধু ইলেকট্রোড লাগানো আছে আর কি, এবং এটা 16 থেকে 18টা প্যারামিটার দিয়ে এটা টোটাল দেখে আর কি,
যে এবং পরের দিন সকালে এই যন্ত্রটা যখন খুলে নেবে তখন এটা কম্পিউটারে হবে এবং 5 থেকে 6 পাতার অনেক হিজিবিজি আলা একটা কাগজ বেরোবে, যেটা দেখে আমরা বুঝতে পারবো যে অ্যাকচুয়ালি স্লিপ অ্যাপনিয়া আছে কিনা। 2 নম্বর হচ্ছে স্লিপ অ্যাপনিয়া থাকলে সেটা কতটা সিভিয়ার, কারণ সিভিয়ারিটির ওপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করছে ওর ট্রিটমেন্টটা কি হবে, আর মানে কি কতটা ঝাঁপাবো আমরা, কতটা কি করব, সেগুলোর ওপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করছে এটার ওপর আর কি। সো দিস ইজ ভাইটাল, মানে স্লিপ টেস্টটা, এবং এটা কিন্তু রাতে হবে ঘুমানোর সময়। সুতরাং একটু দেখে মনে হতে পারে আনকমফোর্টেবল, কিন্তু খুব একটা যে এটা নিয়ে কেউ কমপ্লেন করেছে বলে আমরা শুনিনি। না, তো একদমই আনকমফোর্টেবল। আই উইল পুট ইট ইভেন মোর কনফিডেন্টলি, তো একদম আনকমফোর্টেবল নয়। লোকের মেশিন সম্বন্ধে কমপ্লেন থাকে, and we'll come to the machines in a minute, but however, thank you Saurabh, thank you very much. So people complain about the machine, and we'll come to the machine and talk about the problems with the machine and the advantages of the machine. However, the study actually is very, very easy. It's not uncomfortable, and most people, 99% of people would sleep nicely with this equipment on. So let's go to the treatment. I think we've got about 10 minutes, Arjun. Arjun, দুটো ভাগে ভাগ করি আমরা ট্রিটমেন্টকে। 1 নম্বর হলো যারা স্নোর করে কিন্তু স্লিপ অ্যাপনিয়া নেই, আর 2 নম্বর যারা স্নোর করে অ্যান্ড স্লিপ অ্যাপনিয়া আছে। তো লেট মি আস্ক ইউ ফার্স্ট, যারা স্নোর করে স্লিপ অ্যাপনিয়া নেই তাদের চিকিৎসা পুরোপুরি তোদের ইএনটির কাছে। তো হোয়াট ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট? প্রথম কথা হচ্ছে যখনই স্নোরিং আছে কিন্তু স্লিপ অ্যাপনিয়া নেই তখন ট্রিটমেন্টটা অপশনাল হয়ে গেল, তখন আর এটার কোনো রোগ নয়, ইটস নট এ ডিজিজ, ইট নট অ্যাফেক্টিং ইয়োর হার্ট, লাংস আর এভরিথিং। কিন্তু ছোট করে দেখার কিছু নেই, তার কারণ হচ্ছে দ্য পার্টনার ইজ সাফারিং, মানে হাজব্যান্ড হলে ওয়াইফ সাফার করছে, ওয়াইফ হলে হাজব্যান্ড সাফার করছে। এবং দীর্ঘদিন আমরা বিদেশে ছিলাম, আমরা কিন্তু একাধিক ম্যারেজ ভেঙে যেতে দেখেছি বিকজ অফ স্নোরিং। কারণ এই যে স্লিপ অ্যাপনিয়ার যে প্রবলেমটা, রাতের পর রাত ঘুমোচ্ছে না এবং ইরিটেবল হয়ে যাচ্ছে, এই যে স্লিপ অ্যাপনিয়া পেশেন্টের অ্যাকচুয়ালি স্নোরিং এর ওয়াইফ কিংবা বেড পার্টনার যে আছে তার কিন্তু একই জিনিস হয়, রাতের পর না ঘুমোলে তার কিন্তু মেজাজ ঠিক থাকে না। তো তখন ট্রিটমেন্ট হচ্ছে মেইনলি খুঁজে বার করা হচ্ছে কোথায় অবস্ট্রাকশনটা হচ্ছে, এটাই লাখ টাকার প্রশ্ন, যে এক্স্যাক্টলি কোথায় অবস্ট্রাকশন হচ্ছে। এটা যদি বার করা যায় তাহলে সেটাকে সার্জিক্যালিও কারেক্ট করা যায়। তো সেটা নাকের হাত বাঁকা হতে পারে, সেটা টনসিল বড় হতে পারে, সেটা জিভের পেছনে ছোট টিউমার হতে পারে, নানা কিছু হতে পারে। তো সেই এক্স্যাক্টলি আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে আমরা একটা স্লিপ নেজোএন্ডোস্কোপি করি, পেশেন্টটাকে ঘুম পাড়িয়ে আমরা একটা ক্যামেরা দিয়ে দেখি যে এক্স্যাক্টলি কোথা থেকে সে নাকটা ডাকছে, সে কি নাক থেকেই ডাকছে না তালু থেকে ডাকছে না জিভের পেছন থেকেই ডাকছে, এবং তাকে তখন আমরা রেমেডিটা বলি যে দিস ইজ দ্য অপশন। আপনার যদি মনে হয় যে দিস ইজ অ্যাফেক্টিং ইয়োর লাইফ তাহলে কিন্তু আপনার কাছে এই অপশনটা আছে। অপশন কথাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, আমরা ডাক্তারিতে অপশন কথাটা ভীষণ বারবার ইউজ করি, যে আপনার চয়েস আছে, যে আপনি চাইলে এগুলো আপনি করতে পারেন। যখন অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ আপনিয়া হচ্ছে তখন কিন্তু আর অপশন নেই। তো যখন অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া হচ্ছে তখন কিন্তু ট্রিটমেন্ট সিপ্যাপ ইজ দ্য গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড। এবং রাজা একটু বল, মানে দিস ইজ কমপ্লিটলি স্টেরিলাইজড। If you can come up and just demonstrate, there's a microphone for you, so if you can just come and tell people about the equipment, show them the equipment, a little bit about the interface as simplistically as possible. तो आप थोड़ा सा सामने आ जाओ, and if the camera can be shifted towards that side, if you zoom करो towards the equipment, थोड़ा उठा के दिखा। So like Dr. Dhar and Dr. Dasgupta, they all mentioned, there is good treatment available for sleep apnea, and especially for obstructive sleep apnea we have this machine called as a CPAP. CPAP stands for continuous positive airway pressure. So this machine, as the name stands, it delivers air with a certain amount of pressure to keep your airways open. Okay? So it prevents the airways from collapsing and prevents your snoring and prevents the obstructive sleep events. So this machine over here, so I'll lift that. मैं help कर देता हूँ। That's fine. Thanks. So this is a machine, this is one variety of CPAP, and like we have mobiles, you have different categories or different types of CPAP machines varying depending on their complexities and how smart the machines are. So you have the basic machines where you have manual, you need to set a manual pressure. You have
an auto machine where the machine itself senses how much pressure is required and delivers the required amount of pressure. And then you have different types, which is a little detailed, which probably you would not need to know those details. And the interfaces, coming on to the interfaces. So how does the machine deliver the pressure? So the most basic one is this nasal mask, where you fit the mask onto your nose, and this is called as the nasal mask. And then for people who feel little uncomfortable with this, you even have something called as a nasal cushion. So these are called nasal cushions. So this is for people who feel stuffed or who feel claustrophobic having a nasal mask. So you have an option called as nasal cushion where the airway pressure is delivered through your nostrils using this. And then there are other types where you have a full face mask, you have a mask which covers your nose and mouth, etc. So this is in brief. And then for people who are travel, who have a hectic schedule, who travel a lot and then want something portable, you have a really small machine too, where you can use it while traveling, and it's very portable. So this is in brief the machines. Yes, Shyam, thank you very much. Thank you. So, আমাদের শ্বাসনালীর সংকোচনের কথা বলেছিলাম যখন স্লিপ অ্যাপনিয়া হয়, that the fact that the airway collapses. তো এই মেশিনটার তো দাম, এই মেশিনটা দামি মেশিন। তো মেশিনটার দাম তার কারণ হলো this is an intelligent machine, আর ঘুম কতটা গভীর, depending on the depth of sleep, the pressure is varied by the machine itself. So that's why it's called an auto CPAP. Machine automatically pressure adjust করতে পারে বলে it is called an auto CPAP machine. So there's two questions I want to put to Arjun. তো এই যে ট্রিটমেন্ট, স্লিপ অ্যাপনিয়া ট্রিটমেন্ট CPAP, যদি আমাদের 1 2 3 4 5 প্রেফার্ড ট্রিটমেন্ট বলতে হয়, তাহলে 1 2 3 4 5 সবকটাই হলো অটো CPAP। কিন্তু তা বলা সত্ত্বেও এই মাস্কটা লাগিয়ে রাত্রিবেলা ঘুমানো অনেক লোকের পক্ষে ডিফিকাল্ট হয়। যদি ডিফিকাল্ট হয় তাহলে আমাদের অ্যাজ হেলথ কেয়ার প্রফেশনালস, ডাক্তার হিসেবে কাজ হলো সে পেশেন্টের সাথে বসে তাকে বোঝানো, তার এই ডক্টর শ্যাম যে ইন্টারফেসের কথা বললো, সে ইন্টারফেসটা চেঞ্জ করা, কাউন্সেল করা, এটসেট্রা। কিন্তু তাতেও যদি না হয়, দেন সামটাইমস there are other ways in which sleep apnea can be treated, not as effectively as CPAP treatment, but still be treated less satisfactorily, but still treated, and the other option is no treatment at all. তো তখন কিছু সার্জারি আছে, কিছু ডিভাইসেস আছে যেগুলো জকে সামনের দিকে নিয়ে আসে, যে সম্বন্ধে অর্জুন বলবে। আরেকটা জিনিস সম্বন্ধে বলবে যে এই অসুখটা আমরা যখন দেখি, আমরা মেনলি অ্যাডাল্টসে দেখি, আমরা বললাম 18 বছরের ঊর্ধ্বে, কিন্তু বাচ্চাদেরও স্লিপ অ্যাপনিয়া হয়। তো অর্জুন সে সম্বন্ধে যদি দু কথা একসাথে বলি। আচ্ছা, প্রথম কথা হচ্ছে as Raja mentioned correctly, the treatment of sleep apnea is this machine, CPAP. It's a আমরা যেটাকে বলি কোষ্ঠী পাথরে ঘষে, this is a gold standard treatment. However, অনেকেই নিতে পারে না। তো নিতে যখন পারে না, তখন কোথাও একটা বাধা পাচ্ছে। নাক দিয়ে তো হাওয়াটা ঢুকছে, তো নাকটা যদি বন্ধ থাকে তাহলে হাওয়াটা ঢুকবে না। তো আমাদের নাক ডাকার কারণটা আমরা এটাকে বলি ডাইনামিক অবস্ট্রাকশন। ডাইনামিক মানে কি, যে অবস্ট্রাকশনটা এক জায়গায় নেই, যেটা মুভ করে, মানে কোথায় অবস্ট্রাকশন এটা জানতে পারলেই আমাদের অর্ধেক কাজ সেখানেই হয়ে গেল। কিন্তু কিছু স্ট্যাটিক অবস্ট্রাকশন আছে, মানে কারো কারো টনসিল খুব বড় হয়, কারো কারো নাকের হাড় বাঁকা হয়, কারো কারো নাকের পেছনটা খুব ছোট হয়। এগুলো কিন্তু যদি থাকে তাহলে কিন্তু এই হাওয়াটা নাক দিয়ে পাঠানোই যাবে না। সেক্ষেত্রে এইগুলোকে সার্জিক্যালি একটা কারেকশনের দরকার আছে ফর দেম টু ইউজ দ্য CPAP বেটার, সেটা একটা দরকার হয়। 2 নম্বর যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট বললো, যেটা হচ্ছে বাচ্চা আর কি। স্লিপ অ্যাপনিয়া কিন্তু বাচ্চাদেরও হয়, ভালো রকম হয়। এবং বাচ্চাদের যেটা হয় সেটা হচ্ছে, আমরা যেমন বড়রা যেমন সারাদিন ধরে ঘুমিয়ে পড়ি, এখানে 2-1জন অলরেডি ঘুমিয়ে পড়ছে আমি দেখছি, তো বাচ্চারা কিন্তু হাইপার অ্যাক্টিভ হয়ে যায়। তারা সারাক্ষণ দৌড়ে বেড়ায়, এটা ভাঙছে, ওটা করছে, লাফিয়ে চলে যাচ্ছে। সো দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং বাচ্চাদের স্লিপ অ্যাপনিয়া ইজ ইকুয়ালি হার্মফুল অ্যাজ অ্যাডাল্টস, যদিও অত কার্ডিয়াক ম্যানিফেস্টেশন হয়তো হয় না, কিন্তু তাদের লার্নিং, ডিসেবিলিটি সব কিছু এফেক্ট করে। এবং বাচ্চাদের ক্ষেত্রে মোরাললেস অলওয়েজ দেখা যায় এটা টনসিল আর অ্যাডিনয়েডের জন্য, এবং সেইটাকে যদি ট্রিট করা যায় তাহলে কিন্তু তারা দে ডু ভেরি ওয়েল। ইটস এ কারেক্টেবল কজ অফ, মানে পড়াশোনায় মন বসছে না, সারাক্ষণ করছে, একে ধরছে, তাকে মারছে, এটা ভাঙছে,
তাকে ওষুধ ফষুধ দেওয়ার আগে তাকে কিন্তু একবার দেখে নেওয়া দরকার তার নাকটা ডাকছে কিনা, রাত্রিবেলা ঘুমের মধ্যে ছটফট করছে কিনা, তাহলে কিন্তু তার স্লিপ অ্যাপনিয়া আছে। এটা গেল 2। 3 নম্বর যে রাজা যেটা বলল যে সিপ্যাপ সে নিতেই পারছে না, তার ক্ষেত্রে সার্জারি। সেক্ষেত্রে কিন্তু সার্জারিটা হবে হচ্ছে মাল্টি লেভেল, মানে শুধু নাক নয়, গলা, জিভ সেখানে। এবং একটা জিনিস আমাদের বুঝে গেছেন যে আমরা আমাদের যে দিস ইজ দ্য সিএমআরআই অ্যাপ্রোচ, আই ক্যান কল ইট দ্য ওয়ে উই আর ডুইং ইট, মানে আমরা কিন্তু জেনারেলি ইএনটি এবং রেসপিরেটরি ফিজিশিয়ান পাশাপাশি বসে একই জায়গা থেকে একই সুরে কথা বলছে, এটা কিন্তু চট করে হয় না। তো আমরা মনে করি যে একটা মাথার থেকে 4টে মাথা অনেক বেটার বোঝে, অনেক বেটার করতে পারে। সো উই কাম টুগেদার অ্যান্ড দিস ইজ হোয়াট উই কল আ মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিম অ্যাপ্রোচ। তো একজনের থেকে 4-5 জন অনেক বেটার বোঝে। তো সেখানে রাজা আছে অ্যাজ এ রেসপিরেটরি ফিজিশিয়ান, আমি আছি অ্যাজ এ ইএনটি সার্জন, ম্যাক্সিলোফেশিয়াল সার্জনরা থাকে, ডেন্টিস্টরা থাকে, অল অফ দেম কাম টুগেদার যে টু রেমেডি। কারণ একে কিন্তু এই ডিজিজটাতে সাফার করতে দেওয়া যাবে না। This is as serious disease as, if not more, than diabetes or hypertension, and that needs to be corrected by hook or by crook. So step by step আমরা উঠে যাব, এবং দরকার যদি পড়ে we have to do surgery just to make him better, but obviously when we go the step from 1 to 3 first. ঠিক, আমাদের প্রায় সময় হচ্ছে রাজা, আমাদের সময় শেষ হচ্ছে। ঠিক কথা। তো আমরা একটু আমার যা বলা ছিল অর্জুন বলে দিয়েছে, তো আই ওয়ন্ট ওয়েস্ট টাইম। আমরা কিছু অডিয়েন্স কোয়েশ্চেন্স নেব, আমরা আমাদের প্রেস মেম্বার্সের থেকে কিছু কোয়েশ্চেন নেব। তো আমি একটু প্রথমে আমাদের পেশেন্টদের কাছ থেকেও একটা প্রশ্ন নিই, ইফ দ্যাট ইজ ওকে, আর তারপর বলুন বলুন। Completely audible, perfectly audible. খুব ভালো ভালো প্রশ্ন, ভেরি নাইস। হ্যাঁ, তো ভেরি নাইস। তো 60-এর ঊর্ধ্বে ঘুমের ডিস্টারবেন্স হওয়ার প্রধান কারণ হলো ইনঅ্যাক্টিভিটি। তো আপনি 60 বয়সটা ভালো বলেছেন। আমাদের দেশে অ্যাটলিস্ট রিসেন্টলি সব জায়গা থেকে রিটায়ার করার বয়স হলো 60। তো লোকে হঠাৎ ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যায়। ইনঅ্যাক্টিভিটি, ল্যাক অফ এক্সারসাইজ আমরা আগেই বলেছি, লিডস টু ল্যাক অফ স্লিপ। আর তাছাড়াও এই হঠাৎ কাজ থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়াটা বেশিরভাগ লোকের কাছেই, তারা মেন্টালি অ্যাক্টিভ রয়েছে, ফিজিক্যালি অ্যাক্টিভ থাকার ক্ষমতা রয়েছে, কাজ চলে যাওয়া লিডস টু আ লট অফ ডিপ্রেশন, অ্যাংজাইটি, উইথড্রয়াল এটসেট্রা, রাইট? বাড়িতে যে রয়েছে ওয়াইফ, যদি সেও বাড়িতে থাকে, হোম মেকার হয়, there is a lot of friction, you know, সকাল যে লোকটা সকালবেলা 9টার সময় অফিস চলে যায়, সন্ধ্যাবেলা 7টায় থাকার কথা, সে বাড়িতে সারাক্ষণ রয়েছে, বাড়ির কাজে হয়তো দখলন্দাজি করার চেষ্টা করছে। সো the emotional trauma is both sides rather than one side, which is why above 60 you will find a lot of people, like you said, complaining of lack of sleep. কাত হয়ে শোয়া। অর্জুন, কাত হয়ে শোয়াটা খুব সিম্পল, মানে আমাদের যে তালু আলজিভ যেটা আছে, জিভ যেটা আছে, আমি যদি শুয়ে পড়ি তো এটা তো পেছন দিকে পড়ে যাচ্ছে, তো সেটা সাইড হলে পড়ছে না। তো বিদেশে একটা ছিল, ওই ওয়াইফরা ওদের হাজব্যান্ডের জামার পেছনে একটা পকেট সেলাই করে দিত, তার মধ্যে টেনিস বল রেখে দিত, কি একটা ওই চুলের বুরুশ রেখে দিত। দিস আর ভেরি কমন মেথড, যে চিত হলেই এটা খোঁচা খেয়ে আবার সে পাশ ফিরে যাবে। হ্যাঁ, পাশ ফিরে কিন্তু তার নাক ডাকা কমে যাবে, কিন্তু অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া কিন্তু পাশ ফিরে শুলে ভালো হবে না। সো when you have a problem, the problem needs to be addressed. স্নোরিং কম হতে পারে। তো বয়স্কদের প্রবলেম সলভ করার উপায় হলো 1 নম্বর তাদের কাউন্সিলিং করা, তাদের অ্যাক্টিভ থাকা। তো পিপল নাও আর ফার মোর অ্যাক্টিভ অ্যাজ কম্পেয়ার টু হোয়াট দে ওয়ার। আমার বাবা যখন রিটায়ার করলেন তার তুলনায় এখন তারা অনেক বেশি অ্যাক্টিভ থাকার চেষ্টা করে। Unfortunately, often the activity is limited to a computer screen now. You know, the computer screen এর দিকে তাকিয়ে তো বা টিভি স্ক্রিন, ঠিক? তো দ্যাট ইজ দ্য চ্যালেঞ্জ। সেটা না করে যদি আমরা উপায় বের করতে পারি যারা তারা প্রোডাক্টিভলি নিজের সময় কাটাতে পারে, তাদের এক্সারসাইজ অ্যাডভাইস করা হয়, তাদের হেলথ অ্যাডভাইস, ডায়েটেটিক অ্যাডভাইস করা যায়, আই থিঙ্ক অল দিস ফ্যাক্টরস, দ্য কাউন্সেলিং, টকিং টু দিস পিপল ইজ ইম্পর্টেন্ট টু ট্রাই অ্যান্ড এই সময় যদি আপনি আইডেন্টিফাই করে ট্রিট করতে পারেন, then it's relatively simple to overcome this sleep related problem, the breathing problem. পরে গিয়ে অসুবিধা হয়। এখানে একটা প্রশ্ন ছিল, প্লিজ। তা আমার হচ্ছে ওই স্লিপলেস ছিল,
তা আমি অনেক জায়গায় দেখিয়েছি, ভেলোর দেখিয়েছি, চেন্নাই দেখিয়েছি, কলকাতাও জায়গায় দেখেছি, কোথাও ভালো হয়নি। মানে এমন অবস্থা, আমার তখন রিটায়ার্ডের মাত্র 4 বছর বাকি। তা আমার মানে সংসারটাই চলে যাওয়ার মতো অবস্থা। ছেলেরা দুজন পড়াশোনা করছে। তখন আমি আমার একজন ভাইপো দুঃসম্পর্কীয়, সে আমাকে খবর দিলে যে তুমি সিএমআরআইতে একবার যাও। সাহেব আমি একটা রিকোয়েস্ট করব, আমরা এটা ফেসবুকে লাইভ স্ট্রিম করছি, আপনি কাইন্ডলি একটু ক্যামেরার দিকে যাতে বাকি জনগণও দেখতে পায় একটু বলবেন, আমরা দুজনেই আপনার কথা শুনবো। জাস্ট লুক অ্যাট দ্য কম্পিউটার এন্ড স্পিক লাউডলি। তা আমি তখন ডাক্তার কে দের খবরটা পাই। ডাক্তার কে দে আমাকে সেই থেকে আজ পর্যন্ত ট্রিটমেন্ট করছেন। আমার রাত্রিবেলা একদমই ঘুম হতো না, যখন সবাই ঘুমোচ্ছে তখন আমি জেগে আছি। এরকম করে করে এমন অবস্থা যে আমি অফিসে গিয়ে 5 মিনিট কাজ করতে পারি না, কীরকম জানি একটা আনঅ্যাংজাইটির মধ্যে ভুগছিলাম আমি সব সময়। ঘুম হতো না, খেতে পারতাম না এবং বসতে পারতাম না, দাঁড়াতে পারতাম না। যেখানে দাঁড়াচ্ছি 1 মিনিট দাঁড়ালেই মনে হচ্ছে আরেকটু এগিয়ে যায়, আবার ওখানে গিয়ে দাঁড়ালাম তো বসে পড়লাম। বসে পড়ার পর আবার ওখান থেকে উঠে এলাম, আবার কাগজ পেন নিয়ে বসে গেলাম। আমি মেনলি অফিসিয়াল জব করতাম, তা করতে পারতাম না। তখন ওনার কাছে দেখাবার পরেই আমি আস্তে আস্তে করে ভালো হতে শুরু করলাম। মানে আমি 1 মাসের মধ্যে যে একটু ভালো হয়েছে সেটা আমি বুঝতে পারলাম না। উনিও আমাকে সেরকম 15 দিন করে ওষুধ দিল। তারপরে এখনও পর্যন্ত স্টিল নাও এখন আমি ওনার ট্রিটমেন্টেই আছি এবং খুবই ভালো আছি। আমি ওনাকে আমার নিজের গুরুদেবের মতো মানি, যদিও আমার থেকে বহু বয়সে কম হবে। তো আমি ডাক্তারবাবুর কৃপায় খুব ভালো আছি। কিন্তু একটা জিনিস হচ্ছে, আপনার স্নুরিং যেটা বলছেন, আমার স্নুরিংটা কিন্তু আছে। কেন আমার মিসেসও আমার পাশে দিনের বেলা রাত্রিবেলা কখনোই ঘুমায় না, পরিষ্কার কথা বলছি। তা আমার নাকের আওয়াজ নাকি এত বেশি, আমি তো টের পাই না। সে রাত্রিবেলা দিনের বেলা কখনোই আমার পাশে শোয় না। আর একটা কথা হচ্ছে, আপনার রাত্রিবেলা এই স্নুরিংয়ের জন্য সকালবেলা আমি যখন ঘুম থেকে উঠি তখন আমার মুখটা পুরো ড্রাই হয়ে যায়। এই ড্রাইটা কেন হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না। ওটা আপনার কি ওই যেটা আমি বলছি, আমি তার উত্তর দিচ্ছি, আপনি বলে নিন। আপনি আপনার ওইটা হয় কিনা জানি না। আর সারাদিনই এখন ধরুন আমি রিটায়ার্ড, আমার তো কোনো কাজকর্ম নেই, ঘরের কাজকর্ম বাগান ঠাগান ছাড়া কোনো কাজ নেই আমার। ওই মুখটা শুকিয়ে আমি সেটাই বলছি যে আমি কোনো কাজই আমার করতে ইচ্ছে করে। ঠিক। তো সাহেব দু তিনটে কথা বলি। তো প্রথম কথা হলো যে আপনাকে একটা বড় থ্যাংক ইউ, সবাই একবার একটু হাততালি দেবেন, কারণ উনি এরকম একটা পাবলিক প্ল্যাটফর্মে এসে নিজের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করলেন। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আরেকটা জিনিস যেটা একটু আগে অর্জুন বলছিল যে আমরা এই চিকিৎসা আমাদের সবাই মিলে করা উচিত। তো আমরা দুজনেই নিউরোলজিস্টের কথাটা বলতে ভুলে গেছিলাম, এর অন্য স্পেশালিটিও আছে যারা এই রোগের চিকিৎসা করে। তো নিউরোলজি ইজ অলসো স্পেশালিটি যেখানে এটা করা হয়। আপনার নাক ডাকা উচিত নয় সাহেব, আপনার যদি স্লিপ অ্যাপনিয়া কারেক্টেড হয়, বসুন না প্লিজ। আপনার নাক ডাকা হওয়া উচিত নয় আপনার যদি স্লিপ অ্যাপনিয়া ঠিকমতো কারেক্টেড হয়ে থাকে, এবং আপনার দিনের বেলা টায়ার্ড লাগা, ঘুম ভাগা হওয়া উচিত নয়। তো হয়তো আপনার মেশিনটা ঠিকমতো ক্যালিব্রেটেড নেই, আপনি একবার নিজের মেশিনটাকে দেখান। এই মেশিন থেকে, এটা সবাইকে বলছি, এই মেশিনের পেছনে একটা চিপ থাকে, একটা মেমোরি কার্ড থাকে, যেখান থেকে আমরা জানতে পারি যে এই শ্বাস আটকানোর ব্যাপারটা রাত্রিবেলা কারেক্টেড হচ্ছে না। তো আপনার মেশিনের পেছনেও থাকবে। তো মেবি আপনি যদি ডক্টর ডেকে একবার সেই চিপটা থেকে একটা রিপোর্ট জেনারেট করে এনে দেখান, হি উইল বি এবল টু টেল ইউ যে আপনার স্লিপ অ্যাপনিয়াটা ঠিকমতো কারেক্টেড হচ্ছে কিনা। আর আপনার শেষ প্রশ্নের উত্তর, যে মুখ শুকিয়ে যাওয়া, আপনার কি নেজাল মাস্ক, নাকের ওপর মাস্ক থাকে খালি, না পুরো মুখ ঢাকা মাস্ক? কত অবধি? না আমি বলছি মাস্কটা কি আপনার এরকম মাস্ক? উনি বোধহয় সিপ্যাপ না আপনার এরকম মাস্ক? I don't think he's using CPAP, to be honest. I think তো আপনার মাস্কটা, আপনি কি মেশিনটা ব্যবহার করেন, যে সিপ্যাপ মেশিন যেটা এখন ডক্টর করেন না? তো আপনার সেটা করতে হবে সাহেব, কারণ আপনার তো আমি বুঝতে পারিনি আসলে। তো ডক্টর অর্জুন দাশগুপ্ত বললেন, আমি বললাম, ডক্টর শ্যামকৃষ্ণন বললেন, তো এই অসুখটার চিকিৎসা এই মেশিনটা এটার 100% চিকিৎসা। এবং যেহেতু আপনার রাত্রে অক্সিজেনের ঘাটতি হচ্ছে, আপনার মুখ খুলে যাচ্ছে, আপনি নাক এবং মুখ দুই দিয়ে শ্বাস নিচ্ছেন, সেই জন্য আপনার মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে। অনেকে মেশিনে মুখ শুকিয়ে যায়, সেখানে আমরা হিউমিডিফায়ার বলে একটি বস্তু বলি, যেটা দিয়ে এয়ারটা গেলে এয়ারটা ভেজা হয়ে বলে মুখের শুকনো ভাবটা চলে যায়। সো হোয়াট ইউ নিড ইজ আ মেশিন। না হলো
তো বলবেন আমি 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 দুটো কথা বলছি শুধু, সেটা হচ্ছে নাকে তিনটে কাজ আছে। একটা হচ্ছে নাক দিয়ে যে হাওয়াটা ঢোকে, নাক সেটাকে ফিল্টার করে, সেটাকে ভিজে করে এবং সেটাকে গরম করে, মানে সো ওয়ার্ম হিউমিড এয়ার রিচেস দ্য লাংস। তো মুখই কোনোটাই করে না। তো যাদের রাত্রিবেলা নাকটা বন্ধ হয়ে যায় তারা মুখটা আপনা থেকেই খুলে যায়, তো সেটা রিফ্লেক্সও খুলতে পারে, অন্য নাক অবস্ট্রাকশন হলেও খুলতে পারে। তো মুখ যেহেতু এটা করে না, আপনার মুখটা কিন্তু অত্যন্ত ড্রাই হয়ে যাবে। তো আপনার নাকটাকে কিন্তু দেখা দরকার আর কি। ইউ নিড ইউর নোজ নিড টু বি চেকড আর কি। হ্যাঁ, you need your nose checked and you need to check out about your current status of sleep apnea, so that if you have sleep apnea you would need correction. সেটা যে কেউ করতে পারে, অর্জুন করতে পারে, ডক্টর কে দে করতে পারেন, আমরা করতে পারি, ইট ক্যান বি এনি স্পেশালিটি। ঠিক? হ্যালো, আমার প্রশ্ন, আমরা যারা সাংবাদিক, আমরা রাত জেগে কাজ করি, ঠিক, এক এক সময় ঘুমের সময় পাই না, আবার তাকে সকালবেলা বেরিয়ে না, আমাদের উপায় কি? আর 2 নম্বর প্রশ্ন, যারা ব্লাইন্ড পারসন তাদেরকে আমি খুব কাছ থেকে দেখি, তাদের মোটামুটি 70% আমি দেখেছি তারা রাতে ঘুমায় না। ঠিক কথা। তাদের প্রবলেমটা কিভাবে সলভ হবে এবং তাদেরকে আমি একটা মেসেজ ভেরি গুড কোয়েশ্চেন, ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। তো একটা আসলে আমাদের সময়ের ঘাটতির জন্য আমরা ডিসকাস করলাম না। আমরা ভেবেছিলাম যে আমরা এই শিফট ওয়ার্কার স্লিপ ডিসঅর্ডার, হ্যাঁ, যে আপনারা যেরকম বাই টু এন এক্সটেন্ট ইভেন আমরা যেরকম শিফট ওয়ার্কার, তো শিফট ওয়ার্কিং স্লিপ ডিসঅর্ডার ইজ এ বিগ প্রবলেম থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড। ঠিক তো? বিভিন্ন সময় ঘুমোনো, আলাদা আলাদা সময় ঘুমোনো, রাত জেগে কাটিয়ে দেওয়া, সকালবেলা বাড়ি গিয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করা, দিস ডিস্টার্বস দ্য স্লিপ সাইকেল অ্যান্ড দ্য স্লিপ হাইজিন দ্যাট অর্জুন ভেরি নাইসলি স্পোক অ্যাবাউট একদম শুরুতে। তো এর জন্যে আমরা যে একটা হরমোনের কথা বলেছিলাম, একটা ট্যাবলেটের কথা বলেছিলাম মেলাটোনিন বলে, দ্যাট ইজ সামথিং উইচ ইজ ভেরি ইউজফুল। এটা ডিপেন্ডেন্স তৈরি করে না, যেরকম আমাদের এই অ্যালপ্রাজোল্যাম, লোরাজেপাম এইসব ট্যাবলেটের মতো, কিন্তু ইট কারেক্টস দ্য স্লিপ সাইকেল। এগুলো শর্ট পিরিয়ডের জন্য খেতে হয় আর প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী খেতে হয়। সো হোয়াট ইউ নিড টু ডু ইজ টু গো অ্যান্ড সি এ স্লিপ স্পেশালিস্ট। দ্যাট পারসন উইল হেল্প ইউ উইথ ইউর শিফট ওয়ার্ক টু মেক শিওর দ্যাট দে রেগুলারাইজ ইট। এটা হলো 1 নম্বর। দ্বিতীয় প্রশ্নটা আপনি যেটা করলেন, এটা আমি বহু স্লিপ মিটিং আমি শিওর অর্জুনও করেছে, আমিও অনেক, কিন্তু এই প্রশ্নটা কম জিজ্ঞেস করা হয় বা কোনোদিনই জিজ্ঞেস করা হয় না। সো দ্য প্রবলেম উইথ ব্লাইন্ড পিপল ইজ দ্যাট দে গেট নো ভিজুয়াল স্টিমুলাস ফ্রম লাইট। হ্যাঁ, তো এই visual stimulus is very, very important for you to go off to sleep, because the eyes, like the rest of the body, also needs to become tired for you to sleep. এই যে আমরা আলোর দিকে তাকিয়ে রয়েছি, আমার আজকে হোপফুলি রাত্রে বেটার ঘুম হবে, কারণ আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি না, আলোটা চোখে এসে পড়ছে বলে। So all this visual stimulus, the photic stimulus as it is called, is something which is missing in people who have sleep apnea, who are blind. তো তাই জন্য চ্যালেঞ্জ, আর most people who are blind are actually taking a sleeping pill at night and they don't manage to actually sleep without sleeping pills. So আপনার একটা বললেন একটা সংস্থার সঙ্গে আপনি যোগ আছে আপনার। So there is the, in UK there's something which is called the Blind Man's Association, right? So that is what it is called. আপনি গুগলে গেলে you will find it, and there is psychological help and there are psychiatrists who help these people in sleeping and with other emotional trauma that they go through. So that's a section which is very important. Apni je message ta dilen, I hope there are some people who are listening to us and would get help from this, and there is help at hand for people like this in our city, in our country and throughout the world. But very, very, very valid question. I'm pleased you asked that question. Absolutely. Thank you. relation with over dreaming or overthinking? So Arjun বলুন। হ্যাঁ, দেখুন, there is something called a sleep architecture. এই স্লিপ, তার ড্রিমিং, this is a part of the sleep architecture. So as we said, there are about 80 sleeping disorder together, and sleep apnea is one of them, just one of them. কিন্তু sleep apnea is the most important sleeping disorder, যেই জন্য আজকে আমরা এক জায়গায় এতজন মিলে করেছি। স্লিপ আর্কিটেকচার, সেখানে ড্রিমিং এবং তার ড্রিমের ইন্টারপ্রিটেশন এবং কার কতটা হচ্ছে, এটা মোস্টলি ইজ ডেল্ট উইথ দ্য সাইকোলজিস্ট অর দ্য সাইকিয়াট্রিস্ট আর কি। তো তারা এই যে রাত্রিবেলায় যে দুঃস্বপ্ন কি ভালো স্বপ্ন, এবং সেটা আপনাকে ঘুমের মধ্যে কতটা হেল্প করছে না করছে, ওটা ওরাই ভালো ডিল করতে পারবে। যদি এটাতে সমস্যা হয়, দে উইল ডিল উইথ ইট। বুঝতে পেরেছেন?
আর আমি লেট নাইটেও আমি কি আরেকটা জিনিস অবস্ট্রাকশন অ্যাড করি থাকে? আপনার প্রশ্নে আরেকটা অ্যাড করি, তো অ্যাগ্রিং কমপ্লিটলি উইথ অর্জুন। আমাদের স্লিপের না ঘুমের বিভিন্ন স্টেজেস আছে, বুঝলেন তো? আমরা বলি REM স্লিপ, নন REM স্লিপ, আর তারও গ্রেড 1 গ্রেড 2 এরকম আছে। তো এই গ্রেড 3 গ্রেড 4 হলো ডিপ স্লিপ। এ সময় লোকে নরমালি স্বপ্ন দেখে স্নোরিং না, হয় না, স্বপ্ন দেখে না, স্নোরিং হয়, স্বপ্ন মানে দেখে না। সারা রাত অবস্ট্রাকশনটা থাকে। হ্যাঁ, সারা রাত বারবার সাইক্লিক্যালি আমি অবস্ট্রাকশন। শুরুর দিকে দেখেছি, পরের দিকে তো আর সারা রাত দেখিনি। তখন আপনিও ঘুমিয়ে পড়েছেন আসলে, তাই জন্য দেখেননি। তো বারবার সাইক্লিক্যালি সারা রাত ধরে এটা হয়, একবার অক্সিজেন লেভেল কমে, আবার বাড়ে, আবার কমে। ইন্টারেস্টিংলি সারা রাত অবস্ট্রাকশনটা থাকে, সারা রাত অবস্ট্রাকশন বারে বারে হতে cyclically থাকে, এরকম কতবার হচ্ছে তার উপরে ইম্পর্টেন্ট কতটা সিভিয়ার। ঠিক। তো এই REM স্লিপের সময় স্বপ্ন দেখে লোকে, স্বপ্ন মনে রাখতে পারে লোকে, হ্যাঁ, কিন্তু REM স্লিপের ডিউরেশন ডিউরিং দ্য নাইট ইজ অ্যাবাউট 20%। যদি স্লিপ ডিস্টার্বড হয়, ল্যাক অফ অক্সিজেন হয়, তারা বেশি ড্রিম করে, তারা বেশি স্বপ্ন দেখে। আপনার আরেকটা প্রশ্ন ছিল ভেরি কুইকলি, আপনি আরেকটা কিছু জিজ্ঞেস করতে চাইছিলেন, আমি আটকে দিলাম। লেট নাইটটাই বলছিলাম, লেট নাইট। আমাদের এখানে একটা প্রশ্ন ছিল, হ্যাঁ বলুন বলুন। I have a question. এখানে একটা নিয়ে নি, তারপর আপনাদের কাছে আসি। Thank you all doctors. This COVID time you are providing service. I really want to thank you all. Thank you. First of all, my question is there any hematological test for complete oxygen dead condition, prolonged? And from where you can make that how much deep impact it has caused into the physiological condition of a person, other than the sleep study? তো দুটো জিনিস সাহেব, তো এক নম্বর হলো সুমনদা, যে এক নম্বর হলো যে কোনো ব্লাড টেস্ট নেই যে কতটা ড্যামেজ হয়ে গেছে সেটা বলার জন্যে, কিন্তু এই যে ড্যামেজ হয় দ্যাট ইজ রিলেটেড টু সামথিং উইচ ইজ কল্ড ইনফ্লামেশন। ইনফ্লামেশন হলো টেকনিক্যাল টার্ম, মেডিকেল টার্ম তুমি জানো, বাকিদের জন্য বলছি, ইজ দ্য টেকনিক্যাল টার্ম ফর জ্বালা পড়া হওয়া, লাল হয়ে যাওয়া, ফুলে যাওয়া, রাইট? So this inflammation is measured by things like CRP, for instance. So some people with sleep apnea will have a high CRP, যেটা আমাদের বলে দেয় যে এদের হার্ট ড্যামেজ, কিডনি ড্যামেজ, ব্রেন ড্যামেজ হওয়ার চান্সেস বেশি। So you have markers like that. আরেকটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ ইয়োর কোয়েশ্চেন ওয়াজ যে কিছু লোকের তারা রাত্রিবেলা কম শ্বাস নেয় বলে তাদের অক্সিজেন লেভেল কমে যায় এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড লেভেল বেড়ে যায়। এই কার্বন ডাইঅক্সাইড লেভেল বেড়ে যাওয়াটা আমরা একটা সিম্পল টেস্ট, আর্টেরিয়াল ব্লাড গ্যাস অ্যানালিসিস, আর্টারি থেকে রক্ত নিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে তাদের কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে গেছে। আর তাদের সিপ্যাপ এর বদলে একটি অন্য মেশিন, বাইপ্যাপ বলে মেশিন আমরা ব্যবহার করি যাতে কার্বন ডাইঅক্সাইড ওয়াশ আউট হয়। সো দের আর ওয়েজ, নো ডিরেক্ট ওয়ে, বাট দের আর ইনডিরেক্ট মার্কার্স উইচ ক্যান বি ইউজড টু মেজার হাউ মাচ ড্যামেজ ইজ হ্যাপনিং ইন দ্য বডি। সিম্পল, হিমোগ্লোবিনও বেড়ে যায়। ঠিক কথা, একদম ঠিক। পলিসাইথেমিয়া বলুন। Yes. My question is addressed to both Dr. Dhor and Dr. Dasgupta. Now, I have come across a few patients, they are sleep disorder patients, who go off to sleep at abnormal times during the morning or during evening, and they are not addicted to computers or mobile phones or cell phones. So, how can this be rectified? আপনি কি বলছেন সারাদিন ধরে তারা রাত্রিবেলা দিনের বেলা ঘুমিয়ে পড়ে যেখানে সেখানে, দিনের বেলা ঘুমিয়ে তাদের রাত্রিবেলা ঘুমটা হচ্ছে না কোনো কারণেই হোক না কেন, তাতে প্রথম তিনটেই প্রশ্ন তাকে করার, একটা হচ্ছে তার পার্টনারকে জিজ্ঞেস করা উনি নাক ডাকেন কিনা, 2 নম্বর নাক ডাকতে ডাকতে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় কিনা, 3 নাক ডাকার প্রশ্ন নেই, জাস্ট চেয়ারে বসে আছেন ঘুমিয়ে পড়ছেন এইরকম। না না না, সেটা তো দিনের বেলা, আমি বলছি রাত্রিবেলায় ঘুমানোর সময় তার নাক ডাকছে কিনা, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। তো এইবার সকালবেলায় তিনি যখন উঠছেন তখন তার মনে হচ্ছে কিনা যে ঘুমটা আমার কি যথেষ্ট হয়েছে, নাকি আমাকে আরো 1-2 ঘন্টা ঘুমিয়ে, আমি 6টার সময় উঠে বললাম আমি পাচ্ছি না উঠতে, আমি 8টার সময় উঠবো, এইটা হচ্ছে কি। আর লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট হচ্ছে তার কি যেখানে সেখানে সারাদিন ধরে ঘুম পায়, তার কি পার্সোনালিটি চেঞ্জ করে যাচ্ছে, এইগুলো যদি হয়, দিজ আর অল ভেরি স্ট্রং মার্কার্স অফ স্লিপ অ্যাপনিয়া। এবং আমাদের যদি মানে সামটাইমস ইভেন উইথ এ ভেরি হাই সাসপিশন আমাদের যদি মনে হয় যে স্লিপ অ্যাপনিয়া হতে পারে, তাহলে কিন্তু স্লিপ স্টাডিটা করিয়ে নেওয়া দরকার, কারণ তাতে এতগুলো প্যারামিটার মেজার্ড হয়। যদি স্লিপ অ্যাপনিয়া নাও হয় আমরা অন্য অনেক কিছু দেখে বলতে পারি যে অন্য কোনো দিকে প্রবলেম হচ্ছে, বুঝতে পেরেছেন? So the other thing to add to what Arjun said is that when we talk about sleep hygiene, we talk about it more in the context of insomnia or lack of sleep rather than sleep apnea. Sleep apnea is a problem of the collapsibility of the airway, which can happen even if you have very good sleep hygiene.
You know, so it's not as if you have sleep hygiene, you will never have sleep apnea. So that's not the message that we wanted to convey. There was a question here. Yes. একটা আপনি আগে জিজ্ঞেস করুন, তারপর উনি আগে হাত তুলেছিলেন। আপনার লাস্ট 3 কোয়েশ্চেনস, হ্যাঁ, 1 2 3 4, ঠিক, 5, আচ্ছা ঠিক, শর্ট কোয়েশ্চেন প্লিজ। স্লিপ অ্যাপনিয়ার পেশেন্ট আমার ছেলে, তো আমি, ছেলের বয়স কত? 25। আচ্ছা, তো ও ট্রিটমেন্টে আছে, ডক্টর ধরের আন্ডারেই আছে আপাতত। তো আমার যেটা আমি 2-3 মাস গ্যাপে গ্যাপে দেখাই। তো লাস্ট আমি ডিসেম্বরে দেখিয়েছি, আবার মার্চের এন্ডে বা এপ্রিলে হয়তো দেখানোর কথা। রিসেন্ট আমি কতগুলো অবজারভেশন আছে সেইগুলো একটু শেয়ার করতে চাইছি সবার সামনে। তো ও প্রথম কথা, স্লিপ অ্যাপনিয়া মেশিনটা ও মাঝে 2 মাস পুরো ইউজ করতে চাইলো না। কেন না, এটা রাত্রিবেলা আমার খুব অড লাগে এবং খুব আমি আনইজি ফিল করি। এনিহাও, তারপর ডক্টর ধর ওকে খুব একটু কড়া করে, যখন আসি ভিজিটে ওনার কাছে, কড়া করে ওকে বলার পরে ও ব্যবহার করা শুরু করছে এখন আবার। তো এখন ওর যেটা রিসেন্টলি হলো, ও সুগারের ওষুধও খেত। তো একদিন রাত্রিবেলা ও বাথরুমে গেছে, বাথরুমে ও পড়ে যায় এবং সেন্স সাময়িকভাবে হারিয়েও যায়। তারপর নিজে থেকেই আবার সেন্স এসে উঠে তো তারপর ওই সময় আমি রাত্রিবেলা ও আমাকে নক করার পরে আমি কি করব কিছু বুঝতে পারলাম না ওই মোমেন্টে। তো আমার বাড়িতে প্রেশারের মেশিনটা আছে, আমি প্রেশারটা চেক করলাম, প্রেশারে কোনো অ্যাবনর্মালিটি পেলাম না। তারপর আমি ওর রাতেই ওই সময়ে সুগারটাও টেস্ট করলাম, সেটা লো পেলেন, সুগারটা খুব লো দেখলাম, অ্যারাউন্ড 63 এলো। তো আমি পরের দিন সকালেই যে লোকাল একজন যিনি ফিজিশিয়ান ওনাকে বললাম। তো তারপর আমি হ্যাঁ, ওই সময় রাত্রিবেলা আমি যেই সুগার কম দেখলাম, আমি ওকে বললাম তুই একটু সুগার খেয়ে নে। চিনি ওকে খাইয়ে দিলাম, একটু জল খেলো, একটা মিষ্টিও সম্ভবত খেয়ে নিল। তারপর আমি ঘন্টাখানেক বাদে আবার আমি সুগার টেস্ট করলাম, তখন সুগারটা এসে গেল 94 বা 96 এরকম। তো যাই হোক, এটা ওইটার পর থেকে আমি দেখছি ও মাঝে মাঝেই বলে আমার মাথাটা খুব ধরে আছে। তো এখন ওই ডাক্তারবাবুকে ওটার ব্যাপারেও বললাম, উনি একটা মাথা ধরার জন্য একটা ওষুধ দিয়েছেন। আপনি আমাকে আমাদের একটু ব্রিফলি বলতে হবে সাহেব, কারণ 3-4টে প্রশ্ন আছে, we need to finish in the next 3 minutes। প্রশ্নটা কি? এইবার প্রশ্ন যেটা হচ্ছে, ওর এখন প্রেশারের একটু হায়ার সাইডে। আর গতকালই রাত্রিবেলা একটা ইনসিডেন্ট হলো, সেটা হচ্ছে ও রাতে সিপ্যাপ লাগিয়ে 45 মিনিট বাদে উঠে পড়লো, সিপ্যাপ খুলে বলল যে আমার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। আমি বললাম কিন্তু সিপ্যাপের যে ফিল্টারে কোনো জ্যাম বা সেটা রিসেন্টলি ওয়াশ করা আছে, জাস্ট ওই দিনেই করা হয়েছে, কালকেই। তো ও বলছে যে ওইটা প্রবলেম না, কিন্তু কেন কি জানি আমার আমি বুঝতে পেরেছি সাহেব। তো 2-3টে কথা বলি ব্রিফলি। 1 নম্বর হলো যে আপনার ছেলে, আমি ভালো চিনি তো নাম ধরে বলছি না পাবলিক প্লেসে, কিন্তু আপনার ছেলে ইজ ভেরি রেজিস্ট্যান্ট টু সিপ্যাপ। ও অনেক বকুনি খেয়ে, অনেক অনিচ্ছা সত্ত্বেও সিপ্যাপ মেশিনটা লাগাতে শুরু করেছে। হি ডাজ নট লাইক দ্য মেশিন। আর ওই ব্যাপারে একা নয়, অনেকেই আছে যারা সিপ্যাপ লাগাতে চায় না, ঠিক? তো যদি আপনি কাউকে জোর করে কিছু করান, তাহলে সেটাকে না ব্যবহার না করার বিভিন্ন কারণ খুঁজে বের করে, ঠিক? মাঝে মাঝে শ্বাস নিতে পারছি না, ক্লস্ট্রোফোবিক লাগছে, কষ্ট হচ্ছে, এটসেট্রা, আর থিংস দ্যাট পিপল উইল সে। সিপ্যাপ মেশিন ঠিকমতো লাগানো হলে তাতে শ্বাসকষ্ট হওয়ার 1%ও কোনো চান্স নেই। দ্যাট ইজ 1, ঠিক? সেকেন্ড হলো যে যাদের ডায়াবেটিস থাকে, যাদের হাইপারটেনশন থাকে, তারা যদি নিয়ম করে মেশিন ইউজ করে, তাহলে কিছুদিন পরে, কিছু মাস পরে, সামটাইমস কিছু বছর পরে, তাদের সুগার বা প্রেশারের ওষুধের রিকোয়ারমেন্ট কমে যায়, বিকজ কন্ট্রোল বিকামস বেটার। সো দ্যাট ইজ সামথিং দ্যাট নিডস টু বি মনিটর্ড when someone is taking CPAP regularly. Blood pressure কমে যাচ্ছে না তো, সুগার কমে যাচ্ছে না তো, if the person is using the machine on a regular basis. তো আপনার সুগার রিলেটেড চিন্তাটা ইম্পর্টেন্ট চিন্তা। তার জন্য আমি তো সুগারের জন্য ওষুধ দিই না, যে দেয় তাকে গিয়ে যদি এটা বারবার, মানে পড়ে যাওয়াটা নয়, কিন্তু সুগার কমে যাওয়াটা যদি বারবার অকারেন্স হয়, it's something that the diabetologist বা physician যে চিকিৎসা করছে, that person needs to know. But second, the resistance and feeling breathless with the machine is probably a question of his inner psyche, যে আমি মেশিনটা যে করেই হোক না কেন ব্যবহার করব না, rather than a problem with his breathing, ঠিক?
এবার আমরা আরেকজনের প্রশ্ন নিই। So I'd like to direct. আমি নাক ডাকি না, কিন্তু বছর চারেক হচ্ছে ঘুমাতে ঘুমাতে ভালো করেছে জোরে জোরে, আর ইদানিং আমার বডিটাও নাচাচ্ছে, পুরো বডি, কিন্তু নাক ডাকি নাক ডাকেন না, সেটা কি করে এত কনফিডেন্টলি বলছেন? তো অফেন কি হয় সাহেব, আর আমি তো অবভিয়াসলি আপনাকে চিনি না, যে ওয়াইফের সম্বন্ধেও জানি না, যে ফ্যামিলিতে দুজনে যারা ঘুমে তারা দুজনেই নাক ডাকে, and they don't actually hear each other, বুঝলেন তো? কাজে I think we need more important, মানে we need more information যে ডাকেন কিনা. If there is movement of the limbs during sleep, then it is likely that it is a sleep related breathing disorder. আর আমরা যে অ্যাটাচমেন্ট গুলো একটু আগে দেবদীপ আর সৌরভ যে অ্যাটাচমেন্ট গুলো দেখালো, তাছাড়াও there are attachments which is called a video EEG, যেখানে ঘুমটা রেকর্ড করা যায়. We actually get to see how people are sleeping, how the movement is happening. Devdeep bollo je paye amra ekta lead lagai to see muscle movement in the leg. So all that needs to be done. So you need to go and see a sleep specialist who will get this test done for you. Okay? Doctor, you have a high suspicion of sleep apnea. আপনি একটু মাইক্রোফোনে বলবেন দাদা প্লিজ। হ্যাঁ, পলিসনোগ্রাফি টেস্ট আমার করানো হয়েছিল, আর আপনারা যেসব সিমটমগুলো বলছেন এই সব সিমটমগুলো আমার মধ্যে আছে। তো আমি ওই খুব ড্রাই হয়ে যায় মুখটা, রাত্রেবেলা 4 বার ঘুমাই, 4 বার পাজা উঠি, একটু জল খেয়ে নিই, আবার এই হলে ঘুমাই, কিন্তু কমপ্লিটলি ঘুম হয় না। এইসব স্টাডিগুলো এই স্টেজটা করার পর মিস্টার দাস করেছিলেন, তারপরে এই যে স্টেজটা যখন করে তখন প্রায় মনে হচ্ছে যে আমি চন্দ্রলোকে যাব, মানে যখন করতে শুরু করলেন। রাত্রেবেলা যে যখন ঘুমোতে গেলাম আমার সারা রাত্রে ঘুম হয়নি, অথচ সকালবেলা যে রিপোর্টটা পেলো ডাক্তারবাবু আমাকে বললেন তোমার এটা হয়নি কিছু, তোমাকে মেশিন কিনতে হবে না। আমি মেশিন কিনে নিই, কিন্তু এই 15 থেকে আজ পর্যন্ত আমি প্রবলেমের মধ্যে আছি। আপনার টেস্টটা বোধহয় রিপিট করতে হবে। ঠিক কথা, কিন্তু ওই টেস্টটাতে বলেছিল কিছু হয়নি। আপনার এটা যদি দেখান তাহলে আমি মানে আপনাকে দেখে আমি বলতে পারি আপনার সমস্যা আছে। সমস্যাটা আছে, আপনার সমস্যা আছে, আপনি টেস্টটা রিপিট করান। তো এই যে সংখ্যাগুলো মেশিন জেনারেটেড যে রিপোর্ট হয় তাতে অসুবিধা কি সাহেব? যেরকম অর্জুন বলছে তাতে প্রবলেম হলো, আমি বলে নিই তারপর আমি আপনার কথা শুনছি। যে প্রবলেম হলো যে অফেন ইফ ইউ আর নট স্লিপিং ডিপ এনাফ ডিউরিং দ্য নাইট, এই যে ডেপথ অফ স্লিপের কথা, স্টেজেস অফ স্লিপ, সামনে যে দিদি বসে রয়েছেন ওনার প্রশ্নের উত্তর দিলাম আমরা যখন তখন বললাম, সেটা যদি না হয়ে থাকে তাহলে আপনার যদি রিপোর্টটা নেগেটিভ এসে থাকে তাহলে যেরকম অর্জুন বললো ইউ নিড এ রিপিট স্টাডি অন আ নাইট ওয়ের ইউ স্লিপ বেটার। স্যার ওই যে যন্ত্রপন্ত্রগুলো যখন ঘুমান দিল তখন তো আমি যে করলো যে ছেলেটি সম্বন্ধ সুব্রত কি একজন নাম ছিল, সে করলাম না, এরপরে তো ঘুম তো এমনিতেই হবে না স্যার, কি টেস্ট হবে তো কিছু বুঝতে পারছি না। আমরা দেখে বুঝতে পারবো আপনি কতক্ষণ ঘুমিয়েছেন। আপনার এই যে মাথায় যে লিডগুলো আছে না, ওই ইজিগুলো দেখলে আমরা বুঝতে পারবো আপনি ঘুমিয়েছেন কিনা, আপনি নাক ডেকেছেন কিনা, এবং আদৌ এই স্টাডিটা যথেষ্ট কিনা, আমি সবই বুঝতে পারবো আর কি। তো জোরে জোরে নাক ডাকি, যে মানে আমার মিসেস পাশের ঘরে শোয়, আমার ঘরে কেউ শোয় না, মানে এরকম একটা প্রবলেম চলছে। আপনার তাড়াতাড়ি আর একটা স্লিপ স্টাডি করানো দরকার, যেরকম অর্জুন বলল। Doctor, I like to direct you towards my question. Yes. So I was wondering, you know, if someone is self-aware, if they have apnea, like sleep apnea, so what are the ways they could rectify it themselves? And if with the newfound lifestyle, how could they, you know, persistently be consistent with the kind of Sure. So the problem is that if you know that you have sleep apnea and that's established and documented from a doctor, change of lifestyle is not going to get rid of the sleep apnea, unfortunately, right? Okay. So it will have to get treated, and the treatment is what we have discussed till now. So the question of change of lifestyle is more important for people who have insomnia, who have maybe very mild sleep apnea, where the question of losing weight, exercising, sleeping at right times, etc. is going to make a change. However, if you're apneic and if you're stopping breathing during the night at regular intervals, it has to be treatment rather than sleep hygiene, which is going to make you better. Okay. Bolun. I've been, can I go ahead? Yeah, please. I've been using CPAP machine since 2010. At that point, I have been advised that this is what I heard, contrary to what I have been advised, that if you maintain change your lifestyle, this you can be, or there might be a possibility that you may not need the CPAP machine. But that was the past. Now, in February 22nd, there is epistaxis I suffered. The bleeding was there, so I could not use CPAP machine. So I was being asked by ENT specialist to take it off. So now my couple of questions is sleep apnea patient always have a tendency to have a high blood pressure?
That is one. Second, my dietitian still advises not to take the blood pressure medicine. Although I have been sending him the records, BP measurements. And second, CPAP machine on using, how critical is using humidifier, and especially after this epistaxis. Today also I came to meet Dr. Mohan, so he also in front of you. Sir is there. He only advised me to come here. So these are the couple of questions I thought I Sure. Mohan, you want to answer that? Or do you want me to? Okay. The whole concept of epistaxis caused by blood pressure is probably a wrong concept. We think that the pressure goes up in the pipe and suddenly the pipe bursts and the water comes out. It doesn't happen like that. So people, if you have bleeding from your nose, it is a local cause. And most probably it's a dryness. There are ways to treat the dryness and there is ways to treat the epistaxis. But obviously if you are using CPAP, that needs to be used as well. And both has to go side by side. Mohan, am I right? I mean, you are examining him. I am completely doing it based on history. Anything more you want me to add to this? No, I mean, the only thing is, he's got a dry nasal cavity. Absolutely. And I saw casting today as well. So that's what I advised, that he should use the humidifier along with the and some kind of emollient in the nose. So the high BP is High BP, usually what happens when people with bleeding, when they bleed, people who have high blood pressure, their blood vessels become rigid. No, so talking about CPAP, people using CPAP machine or having sleep apnea, do they have a tendency to have? The people who have sleep apnea have a tendency to develop high blood pressure. The people who have high blood pressure, when they have sleep apnea, they start to having unregulated, the blood pressure gets uncontrolled. So both of these things happen, and once who is successfully using CPAP, the blood pressure should come down. So ulto Turkey, as Arjun says, it's the other way around. If you have sleep apnea, your blood pressure goes up in a lot of cases as a part of the metabolic parameters that you have with sleep apnea. When you start using the machine and you get used to the machine, the blood pressure will start coming down, and your requirement for medications for blood pressure will start coming down also. Your epistaxis is a local cause. Don't relate it with the blood pressure. So the only lifestyle change may not be the treatment. So I think he missed out. I came late. Lifestyle changes improve the success rate of the treatment, but lifestyle changes are not going to cure you at all. If you have sleep apnea, you have sleep apnea. So other than using CPAP machine, there are treatments. If you are desperate, this is the gold standard treatment. This is a gold standard treatment. The CPAP is the gold standard treatment for making you. There are other treatments to make you use the CPAP better. There are treatments to get rid of the CPAP. That's a big call. I mean, that you need to really take a decision before you started thinking about it. And that's obviously not the first recommendation. Bolu. আমরা লাস্ট দুটো কোশ্চেন করি। হ্যাঁ, কয়েকটা কোশ্চেন আছে। সেটা ফার্স্ট থিং হচ্ছে যে ডায়াবেটিসের সাথে কি এই স্নোরিং বা স্নোরিং বা স্লিপ অ্যাপনিয়ার কোনো সম্পর্ক আছে? তো চটচট করে বলতে থাকি। আপনি শুনছিলেন, আমরা বললাম একটু আগে, আমার পেশেন্টের বাবা জিজ্ঞেস করছিলেন অ্যাবাউট লো সুগারস মেশিন ইউজ করছিল। সো আই সেড যে ডায়াবেটিসের সঙ্গে তো সম্পর্ক আছেই, স্লিপ অ্যাপনিকদের ডায়াবেটিস হওয়ার চান্সেস অনেক বেশি। মেশিন ইউজ করলে সুগার লেভেল অনেক বেশি রেগুলেটেড হয় এবং সুগারের ওষুধের রিকোয়ারমেন্ট কমে যায়। সো দ্যাটস দ্য আনসার টু ইয়োর ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, যে ডায়াবেটিসের সঙ্গে সম্পর্ক আছে, চিকিৎসা হলে এই সুগার আবার রেগুলেটেড হওয়ার চান্সেস বেশি। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস বলি, আমার একটা সেপ্টাল ডেভিয়েশন আছে আর কি নাকি। সো অর্জুন বলেছিল, আপনি শুনেছিলেন প্রথম দিকে, যে সেপ্টাল ডেভিয়েশন লোকাল অবস্ট্রাকশন স্নোরিং এর কারণ হতে পারে, কিন্তু ইট ইজ নট আ কজ ফর স্লিপ অ্যাপনিয়া। স্লিপ অ্যাপনিয়া আমার নেই, আমার যেটা আছে স্নোরিংটাই বেশি হয় বেশি। ঠিক। তো আমি এই ধরনের মেশিন যদি ইউজ করি, এই মেশিন আপনার জন্য তাহলে ঠিক নয়। যদি এটা একটা স্লিপ স্টাডি দিয়ে এস্টাবলিশড হয় যে আপনার স্লিপ অ্যাপনিয়া নেই, শুধু স্নোরিং রয়েছে, তাহলে দিস ইজ নট দ্য ট্রিটমেন্ট। The treatment is going to Arjun or going to the ENT department in this hospital, and they'll find out why you snore and they will offer you corrective measures for snoring. খালি স্নোরিং উইদাউট স্লিপ অ্যাপনিয়ার জন্য এই মেশিন ব্যবহার করাটা ভুল চিকিৎসা। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আমি বলছি, স্যার আমি বলছি তো ফ্রম এই লাস্ট, আপনি লাস্ট আর নট বলুন।
From 2010, I am suffering from sleep apnea. তো আমরা বহু রকম টেস্ট করেছি, তো আমার বলার আগে আমি কয়েকটা কথা বলে নিচ্ছি আর একটু। ফার্স্ট হচ্ছে এই যে সেমিনার অ্যারেঞ্জমেন্ট যারা করেছে তাদেরকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ, কারণ সত্যিকার এটা অনেকের কাছে খুবই দরকার আছে। আমি হলদা থেকেই এসেছি, আমি সাফার করছি ফ্রম 2010, বিভিন্ন ডক্টরের অ্যাডভাইস নিয়েছি। কেউ কেউ বলেছে ওই একটা অপারেশন আছে ইউভিপিপি একটু বলে ওদের একটা অপারেশন আছে, আদারওয়াইজ সিপাপ মেশিন ইউজ করা। তো সিপাপ মেশিন আমি ইউজ করেছিলাম বহুদিন ধরে, রেজাল্টও পেয়েছিলাম, ভেরি নাইস রেজাল্ট। আমি দেখেছি যদি নাইট টাইমে 4 to 5 hours আমি মেশিনটা ইউজ করি, দেন থ্রু আউট দ্য ডে আমার অ্যাক্টিভিটির কোনো অসুবিধা হয় না। তো আবার দেখছি কন্টিনিউ এটা ইউজ করতে গিয়ে আমি দেখছি আমার বুকটা ভার হয়ে যাচ্ছে, মাথাটা ভার হয়ে যাচ্ছে, ঠান্ডা এফেক্ট হচ্ছে। তখন আমি আমার ডক্টরের সঙ্গে কনসাল্ট নিয়েছি, তখন উনি বললেন আপনি হিউমিডিফায়ার সিপাপ মেশিন যেটা সেটা আপনি ইউজ করবেন। তো এখন কোশ্চেন আমার যেহেতু হিউমিডিফায়ার সিপাপ মেশিনটার কস্টলি অনেক মোর দেন 65,000, তো এটা ইনভেস্ট করার আগে অ্যাকচুয়ালি কি এটা ইউজফুল হবে আমার কাছে? এটা আমার ভেরি ব্রিফলি, তো আপনার যে মেশিন আছে 99% চান্স যে তার সঙ্গে একটা হিউমিডিফায়ার অ্যাটাচ করা যাবে। আপনার আলাদা করে হিউমিডিফায়ার মেশিন কেনার দরকার নেই, আর সেই মেশিনের দাম 6-7 হাজার টাকা। দ্যাট ইজ দ্য ইজি ওয়ে, ইজি আনসার। অপারেশন করাটা এক তো খরচা সাপেক্ষ, এন্ড ইট উইল প্রবাবলি নট গিভ ইউ দ্য সেম অ্যামাউন্ট অফ বেনিফিট অ্যাজ দ্য মেশিন গিভস ইউ। কারেক্ট স্যার, এইটা আমি ক্লিয়ার হয়ে যেতে যাচ্ছি। অপারেশনের চেয়ে সিপাপ মেশিনটা ভেরি ইউজফুল হবে কিনা? আপনার স্লিপ অ্যাপনিয়া থাকলে আপনার সিপ্যাপ মেশিন ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট। আপনার অপারেশন তিনটে ক্ষেত্রে করা যায়। এক হচ্ছে আপনি যদি সিপ্যাপ মেশিনটা ইউজ করতে পাচ্ছেন না, আপনার নাকের হাড় বাঁকা আছে কি অন্যান্য জায়গায় কিছু আছে, সেইগুলোকে কারেক্ট করা যায় সার্জিক্যালি। অথবা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে তাদের তো সিপ্যাপ দেওয়া যাবে না চট করে, তো তাদের ক্ষেত্রে সার্জারি ইজ দ্য ফার্স্ট অপশন। Third, the option which is controversial is the person who despite counseling and everything তারা কিছুতেই সিপ্যাপ ইউজ করছে না, সেটা কিন্তু after extensive consultation between the consultant then we think about this multi-system multiple level surgery. The surgeries are expensive, they are painful এবং কিন্তু মানে it does not work as good as CPAP, মানে এটা জেনে নিয়ে এগোবেন। আবার ব্যাক করতে পারে, প্রিভিয়াস সিচুয়েশনটা ব্যাক করতে পারে। We are really out of time, so we are going to take another question. One question we are going to take. আচ্ছা, ও ইন্টারভিউ, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক। তো এবার আমরা নিচে এসে কথা বলি। হ্যাঁ, লেটস কল ইট এ ডে। তো ইফ ইউ হ্যাভ আ রিমার্ক ফ্রম সিমার, আই ক্রিয়েট আ মাইক্রোফোন টু মিস্টার সিমার গিল। নিয়ে কথা বলতে শুরু করলে চলবে। No need. Well done. Very nice. Sure. Thank you. I came for you. Was it worth it? No, আর কিছু আচ্ছা।